जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय विघ्न विनायक मूर्ति की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा सर्वदा सुप्रसन्ना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतमाराश्रमशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्ता वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिद्धोत्सलिलं सलीलं यश्चोकमह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्माञ्जलिसम्पुटैरहरः सप्तिप्पिबध्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुजन्मव्याधिजरा विभक्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सद्गतल्लोलितसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुतेन त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिहृतं रामं भजे श्यामणम् नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रात्मरुद्गणेभ्यः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथयति पौरुषे शाप्रतिद्वन्द्वः शरैर्नं जहि रावणम् सहृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम हरे राम
सद्गुरुं भजे कलये सुन्दराकारं सदेकं प्रियदर्शनं अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जय जय குருநாதாருடைய அபார கருணையினாலும் பிள்ளையாருடைய ஒரு சங்கல்பத்தினாலையும் மறுபடியும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சத்சங்கம். போன தடவை முருகனை அனுபவிச்சோம். இந்த தடவை அவருடைய மாமாவான ராமரை 5 தினங்கள் நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ ராமாயணம் மூலம் அனுபவிக்கக்கூடிய பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ராமாயணமே பெரிய சாகரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த சாகரத்தை ஒருத்தரால ஜென்மாவில படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது 5 நாள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, நம்மளால எவ்வளவு எடுத்துக்க முடியுதோ, ஒரு பெரிய சமுத்திரம் இருக்கலாம். ஆனா அந்த சமுத்திரத்துல நாம போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா நாம பூரா சமுத்திரத்துக்கும் போயிட்டு வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதுல கரையிலேயே நின்றுட்டு கொஞ்சோண்டு புரோக்ஷனம் பண்ணிட்டாலும் சமுத்திரத்துக்கு போயிட்டு வந்த அர்த்தம் தானே. அது போல நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு ராமாயணத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆதர்ஷமான ஒரு கிரந்தம். ஆதர்ஷ கிரந்தம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ஐடியல் சொசைட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்திலேருந்து தெரியுது. என்ன இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா அப்பா அப்படின்னு எடுத்துட்டா தசரதனை மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா? உள்ள இப்படி கிளம்பிட்டானா பிராணனே போயிடுது. அப்ப அப்பா அப்படின்னா தசரதனை மாதிரி இருக்கணும். அம்மா அப்படின்னா கௌசல்ய மாதிரி இருக்கணும். அம்மா அப்பா பொதுவா நல்லவா தான் இருந்துருவா. ஏன்னா அவளுக்கு குழந்தையினுடைய
கஷ்டம் வந்துடுத்து அப்படின்னா சில மனைவிகள் கூட கூட இருந்துடுவா. ஆனா சொல்லி சொல்லி கம்மிப்பா இல்லையா, என்னத்த கட்டேன்னா உங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், பெரிய நான் ராஜகுமாரியா எங்காத்த இருந்தேன், உங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், இப்ப பாருங்க நடுசந்தியில வந்து நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. ஒரு இடத்துல கூட சீதா பிராட்டி அப்படி சொல்லி காமிச்சதே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட பதிவிரதர். இவ்வளோ ஏன் தாசன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஹனுமாரை போல இருக்கணும், ராமரை தவிர அந்நியதா ஒருத்தர்கிட்ட போல இல்லையா. ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்துட்டா சுக்ரீவனை போல இருக்கணும். நான் ஓட்டாண்டியா இருக்கிற வரைக்கும் ஓட்டாண்டி ஃப்ரெண்டோட இருப்பேன், நான் நாளைக்கு பெரிய ராஜாவாயிட்டேன்னா அந்த நன்றியெல்லாம் மறந்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு இல்லாம ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா சுக்ரீவனை மாதிரி இருக்கணும். ஒருத்தன் சரணாகதம் பண்றேன் அப்படின்னா விபீஷணனை போல இருக்கணும். ராமருக்கு பிடிக்காத விட்டுட்டார், ராமருக்கு பிடிச்சதே பண்ணினார் இல்லையா. அண்ணாவாவே இருந்தாலும் வேண்டாலும் விட்டுட்டு வந்தார் இல்லையா. அப்ப சரணாகதி பண்ணக்கூடியவா அப்படிங்கிறவா விபீஷணனை போல இருக்கணும். இவ்வளவு பார்த்ததும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல எதிரி அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட ராவணனை மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது இது, ராவணனை இவ்வளவு பெருமையா பேசுறேன் அப்படின்னு கேட்டா, ராவணன் எதிரிதான், கெட்டவன் தான். இருந்தாலும் ராமரே சொல்றார், இன்று போய் நாளை பாப்பா அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அப்போ ராவணனுக்கு தன்னுடைய சர்வ சைன்யம் போயிடுத்து, தன்னுடைய உள்ள போயாச்சு, தன்னுடைய கூட பிறந்தவா போயாச்சு, எல்லாரும் போயாச்சு, தான் ஒருத்தன் மிச்சப்பட்டு இருக்கான். அந்த கடைசி நேரத்தையாவது பிரபோ ராமான அவனை சரணாகதி பண்றேன், என் ஒருத்தனையாவது காப்பாத்து, நான் உங்ககிட்ட சீதையை கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறவன் வேண்டாமா. கடைசி வரைக்கும் நின்று சண்டை போட்டான் இல்லையா. இல்ல சில பேர் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, மனசு மாதிரி ரமான் அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு ஃப்ரெண்டாரன்னு வந்துடுவா. ஃப்ரெண்டா இருந்துட்டு நம்ம கூடயே இருந்து நமக்கு பின்னாடி குழி பெரிப்பா இல்லையா. அப்படியும் ராவணன் பண்ணல, எதிர்த்து நின்று சண்டை போட்டான் இல்லையா. அவன் எதிரின்னு எடுத்துட்டா கூட ராவணனை போல இருக்கணும் அப்படின்னா ராமாயணத்திலேருந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் நாம் கத்துக்க வேண்டி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தை இன்றைய தினம் நாம் அனுபவிக்கிறோம். அது அப்படின்னா அது வால்மீகி பகவானுடைய ஒரு பெரிய அனுகிரகம். வால்மீகி மகர்ஷி பூர்வ ஜென்மாவில் ஒரு வேடனா இருந்தார். வேடனா இருந்திருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன ஜீவனத்துக்கு என்ன வழி அப்படின்னா, ஏதோ மிருகங்களை வேட்டையாடுவார் இல்லையா. அங்க யாராவது சாதுக்கள் காட்டு வழியா போற வாழ்க்கை வழிப்பணி பண்ணுவார், அவளை கொலை பண்ணுவார். இப்படி ஜீவனத்தை நடத்திட்டு இருக்கார் அவர். பொதுவா நாரதர் எப்பேற்பட்டவர்னா, பாகவதர் ரொம்ப சிம்பிளான பாகவதர், கழுத்துல ஒரு துளசி மாலை, கையில ஒரு வீணை, இதை தவிர அவர் எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டார். அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் இன்னைக்கு திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு அழகான ஒரு ரத்ன மாலை, அந்த மாலையை எடுத்து கழுத்துல மாட்டிண்டு ஹரிநாராயண இப்படி பஜனை பண்ணிட்டே வந்த உடனே இந்த ரத்னாகரன் பார்த்தா, என்னடா அது திடீர்னு நம்ம ஊர் பக்கம் ஏதோ இவ்வளோ சத்தமா இருக்கே, யாரு வரா அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தர் பாடிட்டு வரா. அவர் கண்ணுக்கு படல, அவருடைய கழுத்துல ஜொலிக்கிறதே அந்த மாலையை பார்த்துட்டா. உடனே ஓஹோ, இந்த சாமி ரொம்ப பணக்கார சாமியா இருக்கும் போல இருக்கே, இவர்கிட்ட எப்படியாவது இந்த மாலையை பிடிக்கணும் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஓடி வந்து கத்தியை நீட்டினான் நாரதர் கிட்ட. நாரதர் இவனெல்லாம் பார்த்து பயப்படுவாரா? அவர் ஹிரண்யகசிபு, கம்சன் இவாத்துக்கே போய் நாராயண நாராயணன் பாடிட்டு வரவர், இவனெல்லாம் பார்த்து பயப்படுவாரா? நீவா இன்னும் திடீர்னு எங்களுடைய வந்து நிற்கிறியே. இல்ல இல்ல சுவாமி, எனக்கு என்னன்னா, நீங்க கழுத்துல ஒரு மாலை பறிச்சுன்னு போட்டுட்டு இருக்கேன், அந்த மாலையை கொடுக்கும். அந்த மாலையை எதுக்கு பார்த்துட்டு தரப்போறியா? இந்த டிசைன் நல்லா பார்த்துட்டு தர, பார்த்துட்டு தரதாவது எனக்கே வேணும் சுவாமி. ஏப்பா உனக்கே வேணும் அப்படின்னா ஒண்ணு இது போல இருக்கிற வேற ஒரு மாலையை நீ சம்பாதிச்சுக்கணும், இல்ல நான் தான் உனக்கு தானத்தை கொடுத்தா நீ இதை வாங்கிக்கிறது சரி. நீயா வந்து இந்த மாலையை கொடு அப்படின்னா நான் எப்படிப்பா கொடுக்கறது? இப்படியெல்லாம் நீ அடாவடித்தனம் பண்ணனா இது பாபம். ஓஹோ பாபமா? பாபம்னா என்ன? பாபம்னாப்பா நீ பண்றதெல்லாம் கெடுதல் காரியம் இல்லையா. இதெல்லாம் மேல ஒருத்தர் நோட் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு நாளைக்கு உன்னை குடிச்சு வச்சுட்டு உனக்கு இதுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுப்பார். இத்தனை நாளா நான் இதே தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு யாரும் எந்த தண்டனையும் கொடுக்கலையே. அது இன்னைக்குலாம் உடனே திடீர்னு கொடுத்துருவாங்க, அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாப்பா. உனக்கு
ஒரு நாளைக்கு மரணம்னு ஒண்ணு வரும் இல்லையா, அந்த மரணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னை இழுத்துட்டு போய் உனக்கு அந்த தண்டனை கொடுப்பா. மரணத்துக்கு அப்புறமா? சரி சரி, என்ன இருந்தாலும் மரணத்துக்கு அப்புறம் தானே தண்டனை கொடுக்க போறா. இப்ப நான் சௌக்கியமா தானே இருக்கேன், உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நான் கடன் வாங்கியாவது நெய் போட்டுட்டு சாப்பிட்டுருக்கேன், எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சுவாமி. ஓஹோ சரி, இதெல்லாம் திருடுறிய, யாருக்காக திருடுற? நீயே உன்னுடைய செலவுக்காக திருடுறியா? எனக்கு எதுக்கு இந்த மாலை? நான் தான் அந்த மாலையெல்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன். இது என் மனைவி ஆத்துல இருக்கா, இது போல நிறைய சாதுக்கள் வருவா, என் பிள்ளைகள் ஏதாவது கேட்டா அவளுக்கு ஏதாவது இவாழ்கிட்ட வாங்கி கொடுப்பேன். இப்படியே நடந்துட்டு இருக்கேன். ஆத்துல வயசான அப்பா அம்மா இருக்கா, எல்லாருக்காகவும் தான் நான் இப்படி இந்த ஜீவனத்தை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓஹோ, அப்போ உனக்குன்னு சுயநலத்துக்காக நீ பண்ணிக்கல, உங்க ஆத்துல இருக்கிறவாளுக்காக தான் நீ பண்ற. ஆமா சுவாமி, இதுல என்ன சந்தேகம்? சரி சரி, அப்போ நீ என்ன பண்ண, இந்த பாப்பம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாப்பத்தை கொஞ்சம் ஷேர் ஏதாவது எடுத்துக்கிறாளான்னு கேள. அவளுக்காக தானே நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாவம் எல்லாம் பண்ற. அவ எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிக்கிறா, ஆனா உனக்கு கஷ்டத்துல கொஞ்சமாவது பங்கெடுத்துக்கிறாளான்னு போய் கேட்டுருவாங்க. சுவாமி, நீங்க என்னமோ என்ன பெரிய முட்டான்னு நினைச்சுட்டேல, என்னை இப்படி அனுப்பிட்டு நீங்க எந்த பக்கமா ஓடி விடலான்னு பாக்குறீங்களா? அதெல்லாம் நடக்காது. சரிப்பா, உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? அங்க ஒரு கயிறு இருக்கு பாரு, அதை எடுத்துட்டு வந்து என்னை இந்த மரத்தை கட்டி போடும், போட்டுட்டு நீ ஆத்துல போய் கேட்டுட்டு வாயேன் அப்படின்னா. இவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதனால ஓடி போய் கயிறு எடுத்துட்டு வந்து மரத்தை கட்டிட்டு, எங்க சாமி நான் போய் கேட்டுன்னு வரேன் அப்படின்னு அங்கே ஆத்துக்கு போனா. அவருடைய மனைவி கிச்சன்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா. அவள்கிட்ட போய், ஏண்டி நீ ஒரு மாலை நேற்றுக்கு தானே கேட்ட, ஒரு டிசைன்ல ஒரு நெக்லஸ் வேணும்னு கேட்டியே. ஆமா, அந்த நெக்லஸ் ஒரு சாமி போட்டுன்னு வந்தாரடி, ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சாமி போட்டுன்னு வந்தார். ஓ அப்படியா, வேண்டாம் இருக்க வேண்டியதானே? இல்லடி, அவர் என்னமோ புதுசா என்னமோ சொல்றா. இப்படிலாம் நான் பண்றதுக்கு பேரு பாவமா, இதெல்லாம் நான் இப்ப திருடக்கூடாதான் அப்படின்னு. ஐயா, இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது, பழசுதானே, எத்தனையோ வருஷ காலமா நீங்க இப்படிதானே பண்ணிட்டு இருக்கே, புதுசு ஒன்றும் கிடையாது, பாவம் தான். பாவம்னா ஏதோ வந்து லட்டு சாக்கரி மாதிரி கிடையாது, இதுக்கு எனக்கு தண்டனை கொடுப்பானா? ஆமா அதான் தெரியுமே, தண்டனை கொடுப்பா. பாவம்னா தண்டனை தான் கிடைக்கும். இதெல்லாம் உனக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு பண்றேன். என்னுடைய பாவத்துல ஒரு 50% இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% எடுத்துக்கோயேன். இதெல்லாம் என்கிட்ட நடக்காது. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது என்ன சொன்னேன், உன்னை என்ன ஆனாலும் கண்கலங்காம பத்திரமா வச்சுட்டு பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேல இல்லையா? இப்ப என்ன பாப்பத்துல சாதனை கேட்டுட்டு வர, அதெல்லாம் என்னால எடுத்துக்க முடியாது. நீங்க வாழ்ந்து வர மாலையே என்கிட்ட கொடுத்துடுங்க, பாப்பத்தெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டா. இவர் உடனே மனசுல நினைச்சிருந்தாரு, இவ கல்நெஞ்சக்காரி, நமக்கு இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டா, நம்ம குழந்தைகள் இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட போய் சொன்னா நம்ம நிலைமையை புரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்தான். குழந்தைகிட்ட இது போல, அப்பா நீ கேட்கறதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன் இல்லையா, இதெல்லாம் பாப்ப மாட்டா கண்ணா. அப்படியாப்பா, பாப்பமாப்பா? ஆமாப்பா, எல்லாருமே சொல்றா பாப்பம்னு ஏதோ சொல்றா, இதுக்கு ஏதோ தண்டனை கொடுப்பான்னு சொல்றா. ஆமாட்டா கண்ணா, அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உனக்காகவே இவ்வளவு செய்யறேன் இல்லையா, அப்பா அவனுடைய பாப்பத்தை நீ கொஞ்சத்தை எடுத்துக்கிறியா? அப்பா, நான் உன்னை என்னைக்காவது நீ போய் திருடி சம்பாதிச்சுன்னு வந்து கொடுன்னு சொன்னேன்னா, நீ எங்கேயாவது போ, மூட்டை தூக்கு, சம்பாதி, நல்ல வழியில கொண்டு வந்து கூட, நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொல்றேன். என்ன வந்து ஒரு ஆளாக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. அந்த கடமையை நீ எப்படி செய்யறங்கிறது உன்னுடைய சாய்ஸ்பா. அது பாப்பம் பண்றியோ புண்ணியம் பண்றியோ அது உன் விருப்பம், அதுக்கெல்லாம் நீ என்ன கூடாது அப்படின்னு உடனே எனக்கு தோணித்து, என்ன ஆனாலும் ஒரு குழந்தைக்கு எந்த ஒரு காலத்திலயும் நல்லது நினைக்கக்கூடியவா அப்படிங்கிறது அப்பா அம்மா மட்டும்தான். அதனால நம்மளுடைய வயசான அப்பா அம்மா இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட போய் சித்த கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்தான். வயசான அப்பாட்ட போய், அப்பா சௌக்கியமா அப்படின்னா, அவன் அப்பாவுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். நம்ம கேட்கறதெல்லாம் பொதுவா வாங்கி கொடுத்துருவான், ஆனா ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து சௌக்கியமான அப்படின்னா பேசுறது கிடையாது. திடீர்னு நம்ம புள்ள வந்து ஏதோ கேட்கிறானே, என்னப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்றானா, இது போல நான் திருடிட்டு வரேன் இல்லையாப்பா, இதனால ஏதோ பாவம் வருமா? ஆமாப்பா பாவம் வரும், என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கும் வயசாயிடுது இல்லையா, என்னுடைய பாப்பத்துல வேணா கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேடா அப்படின்னு உடனே அவ அப்பா சொன்னாரா, ஏன்பா நாங்க பண்ண பாப்பத்தையே காசிக்கு போய் கிடைக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், இதுல முன் பாப்பத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த வயசான காலத்துல இதுக்கு மேல சிரமப்படுறதுக்கு எங்களுக்கு திராணி இல்லப்பா, அதனால எங்களால இதுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு உடனே ரொம்ப கோபம் ஒரு பக்கம் மனசுல வருத்தம். இவாளுக்காக இத்தனை வருஷ காலம் உழைச்சு போட்டு கடைசியில பாப்பம் மூட்டையை குவிச்சுட்டோமே தவிர ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையே, ஒருத்தர் கூட நம்மளை புரிஞ்சுக்கலையே, ஒருத்தர் கூட நம்ம பாப்பத்துக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு
தயாரா இல்லையே, நமக்கு இனி என்ன கதி அப்படின்னு பயம் வந்துட்டு ஓடி போய் நாரதருடைய சரணத்தை பிடிச்சிட்டு, சாமி நீங்க சொன்னது எல்லாமே சரிதான், எங்க ஆத்துல இருக்கிறவா எல்லாத்தையும் போய் கேட்டேன், ஒருத்தர் என்னுடைய பாவத்தை ஒரு பாவத்தை கூட எடுத்துக்கிறதுக்கு அவளுக்கு மனசு இல்லை, இத்தனை நாள் நான் உழைச்சு கொட்டினது எல்லாமே வீண் போல இருக்கு, நீங்க இந்த பாப்பத்துல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லும் போல அப்படின்னு உடனே அவர் பார்த்தார். பொதுவா பாப்பங்களுக்கு பிராயஷ்சித்தம் அப்படிங்கிறது உண்டுபா, அதுலயும் எல்லா விதமான பாப்பங்களுக்கும் சுலபமான ஒரே பிராயஷ்சித்தம் என்ன அப்படின்னா ராம 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 இப்படி ராமநாமத்தை சொல்லு. அவனுக்கு வேடம் இல்லையா, நல்ல நாக்குல ராங்கிறது வரல, லாமங்கிறான். உடனே நாரதர் பார்த்தாங்க, இருந்த ஒரு வழியே இவனுக்கு வராம போயிடுது, இப்படி ராமன வரமாட்டேங்கிறதுன்னு பார்த்த உடனே அவர் பார்த்தார். உடனே சரி பாரு, இங்க இருக்க இது என்னது மரம், ஓ ஓகே ஓகே, அப்ப மராமரா அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னா மராம ராம 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 ராமன் வந்துடுது இல்லையா, இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னா சரி, ஏதோ அந்த சாமி சொன்னார், நம்மளும் ஒரு நாளைக்கு 10 நிமிஷம் சொன்னோம், 1 மணி நேரம் சொன்னோம் அப்படின்னு இல்லாம ஜென்மா பூரா ராமநாமமே சொல்லிட்டு இருந்தார். அது சொல்ல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அண்ணன் ஆகாரத்தை விட்டார், அப்படியே அவர் மேலேயே ஒரு கரையான் குத்து வச்சுடுத்து, அப்படியும் அவர் சொல்லக்கூடிய ராமநாமம் தேவலோகம் பர்யந்தம் கேட்க தேவாலால அந்த அவஸ்தையை தாங்க முடியல. அங்கேருந்து அவ பிரம்மாவை சரணாகதி பண்ணா, பிரம்மா அங்கேருந்து வந்து தன்னுடைய கமண்டல தீர்த்தத்தை அந்த குத்துல தெளிச்சாராம். சம்ஸ்கிருதத்துல புத்து அப்படிங்கிறதுக்கு வல்மீகம் அப்படின்னு பெயர். நீ வல்மீகத்திலேருந்து வந்திருக்க இல்லையாவா, அதனால உனக்கு வால்மீகின்னு இன்றைய தினத்திலேருந்து திருநாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா மறைஞ்சா. அன்றைய தினத்திலேருந்து ஏதோ அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிட்டு ராமநாம ஜபம் பண்ணிட்டு இப்படியே இந்த வால்மீகி மகரிஷி இருந்துட்டு இருக்கா. இப்படி தமசா நதிக்கரையில அவர் இருந்துட்டு இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தமசா நதிக்கரைக்கு வரார். அப்படி அந்த தமசா நதிக்கரையில வந்து பார்த்தா அழகான 2 கிரௌஞ்ச பட்சிகள் அழகா உட்கார்ந்துருக்கு, ஒன்னோட ஒண்ணு கொஞ்சிட்டு இருக்கு. அது அங்கேருந்து தூரத்திலேருந்து ஒரு வேடன் பாக்குறான், அதுல ஒரு பானத்தை எடுத்து அந்த ஆண் பட்சியை அடிச்சுட்டான். அந்த ஆண் பட்சி கீழே விழுந்துட்டு, இந்த பெண் பட்சியோ அந்த ஆண் பட்சியை சுத்தி சுத்தி வந்து அழுதுட்டே இருக்கு. இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு மனசு தாங்கல, ரொம்ப கோபம் வந்தது. ரொம்ப அழகா கொஞ்சிட்டு இருந்த கிரௌஞ்ச பட்சிகள்ல ஒரு கிரௌஞ்ச பட்சியை அடிச்சுட்டியே, எப்படி அந்த இன்னொரு பட்சியை கஷ்டப்படுறதோ அது போல நீயும் ரொம்ப நாளைக்கு சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு நினைச்சுக்கிறாத, நீயும் கஷ்டப்படுவ அப்படின்னு சபிச்சார். அங்க என்ன அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆத்துக்கு வந்தார். ஆசிரமத்தை உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அவருக்கு மனசுல இந்த ஸ்லோகமே ஓடிட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் ஏதோ ராமநாம சொல்லிட்டு இருந்தோம், ஏதோ அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எல்லாம் சரி, ஸ்லோகம்னு ஏதோ நம்ம பண்ணினது கிடையாதே, திடீர்னு நம்ம வாக்குல இருந்து எப்படி ஒரு ஸ்லோகம் வந்தது, அதுவும் இத்தனை நாளைக்கு நாமளும் இதே வேடனாதானே இருந்தோம், எத்தனை முயல் அடிச்சிருப்போம், எத்தனை மான் அடிச்சிருப்போம், எத்தனை கிரௌஞ்ச பட்சியே அடிச்சிருப்போம், என்னைக்கும் வராத கோபம் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன திடீர்னு வந்துருந்தோம், அவனை போய் இப்படி சபிச்சுட்டோமே, இதுல இருந்து அவன் எப்படி தப்பிப்பான், நாம ஏன் இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பல சிந்தனைகள் இவருடைய மனசுல ஓடிண்டே இருக்க, நமக்கு எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னாலும் அதை தீர்த்து வைக்க ஒருத்தரால தான் முடியும். யாரு அப்படின்னா குருநாதர் ஒருத்தரால தான் முடியும். அங்கேருந்து இவர் இப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அங்கேருந்து குருநாதரான நாரதர் வரார். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிவப்ரச்ச வால்மீகிர் முனிமுதகம். ஒரு குருநாதன் அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத முதல்ல சொல்றா. தபஸ்வாத்யாய நிரதம், நல்ல தபசுடையவரா இருக்கணும், மேலும் பரிபூர்ண ஞான
அப்படின்னா குருநாதரே ஒரு அரைகுறை அப்படின்னா அவரை பிடிச்சிட்டு 10 பேர் போறாருன்னு வச்சுக்கோமே, அந்த குரு கீழ் விழுந்துட்டாருன்னா இந்த 10 பேர் கீழ் விழுந்துடுவா இல்லையா? அதனால அரைகுறையை நம்பிட்டு நம்மளால போக முடியாது. பூர்ணமான ஞானம் உடையவரா இருக்கணும். சில பேருக்கு ஞானமும் இருந்துடும், தபஸும் இருந்துடும், ஆனா என்னன்னா வெளியில சொல்ல தெரியாது இல்லையா? அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா வெளியில பேசக்கூடியவராகவும் இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட நாரதர் வந்தா அந்த நாரதருக்கு சில கேள்விகளை வால்மீகி மகரிஷி கேட்கிறாரா. சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ய கிருதஜ்ஞஸ்ய சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु मोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् मोचितक्रोधः द्युतिमान् को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे. ரொம்ப அழகான 16 குணங்கள். அந்த குணங்களை கேட்கிறார் சுவாமிகிட்ட. இந்த லோகத்துல நான் இவரை போய் பார்க்கக்கூடியவரா இருக்கணும், இவருக்கு எப்பேற்பட்ட குணங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா குணவான நல்ல குணங்கள், நல்ல பேசக்கூடியவரா இருக்கணும். கஷ்ட வீரியவான நல்ல குணங்கள் இருந்துடும். ஆனா குணம் இருந்தது அப்படின்னா டம்ளரை உருட்டினா கூட பயந்து போயிடுவார் அப்படிங்கிற வச்சுட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? அதனால நல்ல வீரியவானாகவும் இருக்கணும். தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச நல்ல தர்மம் தெரிஞ்சவரா இருக்கணும், நன்றி உடையவரா இருக்கணும். எல்லாம் தர்மம்லாம் தெரியும், நல்ல குணம்னா உண்டு. நீலாம் எனக்கு என்னையா செஞ்ச அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது இல்லையா? அதனால நல்ல நன்றி உடையவரா இருக்கணும். தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः நல்ல குணம்லாம் உண்டு. ஆனா வாயை திறந்தாருன்னா சென்டென்ஸுக்கு 10 போய் பேசுவார் அப்படிங்கிறவரை வச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? அதனால நல்ல சத்தியவானாக இருக்கணும். திருடவ்ரதா எல்லாம் உண்டு, ஆனா 2 நாளைக்கு இருப்பார், 3ஆவது நாள் மறுபடியும் பழைய துருடி கதவு துருடி அப்படின்னு பழைய மாதிரி ஆயிடுவார்னு இருக்கக்கூடாது. நல்ல திருடமானவரா ஒரு முடிவு எடுத்தா அதுல ஸ்திரமாக இருக்கணும். சாரித்ரேண ச கோ யுக்தः அவருடைய சரித்திரத்தினால எல்லாரையும் இழுக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். அவருடைய கதையை சொல்றா அப்படின்னா 10 பேர் உட்காந்துட்டு கேட்கணும். யாராவது நம்ம ராமர் கதை சொல்றோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சு ஓடுறா அப்படின்னா அது என்ன ராமருக்கு அழகா என்ன? அவர் கதையை சொல்றான்னா 10 பேர் உட்காந்துட்டு கேட்கணும் இல்லையா? அப்படி நல்ல சரித்திரம் உடையவரா இருக்கணும். சர்வபூதேஷு மோஹிதः எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எப்பொழுதும் கேமத்தையே நினைக்கக்கூடியவரா இருக்கணும். வித்வானாக இருக்கணும். எல்லாம் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் உண்டு, ஆனா பிராக்டிக்கலா எதை பேச சொன்னாலும் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. பிராக்டிக்கலாவும் சாமர்த்தியம் இருக்கணும். கஷ்ட ஏக பிரிய தர்ஷனஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம்னு தோணும். அவரை பார்த்தா அப்பா பார்த்தாச்சு சார், இன்னொரு 10 நாளைக்கு இந்த பக்கம் தலையே வச்சு படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அவரை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். இவ்வளோ அழகா இருக்காரு, இவ்வளோ நல்லவரா இருக்காரு அப்படின்னு அவரை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு தோணணும். ஆத்மவானாக இருக்கணும். தன்னுடைய ஆத்மாவை உணர்ந்தவரா, ஆத்ம ஞானம் உடையவரா இருக்கணும். எல்லாம் உண்டு, ஆனா ரொம்ப கோபம் வரும் சார், அப்படி சிடுமூச்சி சார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஜிதக்ரோதா குரோதத்தை அடக்கினவரா இருக்கணும். ஜுதிமானு கோ அனசூயகா ஒரு நாளைக்கும் ஒருத்தரையும் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியில சொல்றார். கஸ்ய பிப்யதி தேவாஷ்ட ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய புருவத்தை அப்படி நெரிச்சார்னா தேவர்கள்லாம் அரண்டு போய் பயந்து அவருடைய சரணத்தை சரணடைவாளோ அப்பேற்பட்டவரை சொல்லுங்கோ அப்படின்னா நாரதருடனே அப்பேற்பட்டவர் சாட்சாத் பகவான் வைகுண்டபதி ஸ்ரீமன் நாராயணன் தாப்பா அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுனாலதான் முதல்ல சொல்லிட்டார். சாம்பிரதம் லோகே இந்த லோகத்துல இப்போ நான் போய் பார்க்கக்கூடியவரா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நாரதருக்கு புரிஞ்செடுத்தோம். சம்க்ஷேப ராமாயணம் அப்படின்னு சுருக்கமா ராமாயணத்தை சொன்னான். அப்படி ராமாயணத்தை சொல்லி மேலும் இந்த ராமாயணத்தை நீ விஸ்தாரமா எழுதுப்பா அப்படின்னு சொல்ல
அப்பேற்பட்ட இந்த ராமாயணத்தை வால்மீகி பகவான் அனுகிரகம் பண்ணினார். வால்மீகி பகவான் அனுகிரகம் பண்ணினார்னா அவர் ஏனோ தானோன்னு ராமர் இப்படிதான் இருந்திருப்பார், லக்ஷ்மணர் இப்படிதான் இருந்திருப்பார் அப்படின்னு குருட்டா போக அவரா போட்ட கணக்கு கிடையாது. அவருக்கு கண்ணை மூடிட்டார்னா பிரத்யக்ஷமா ராமாயணத்துல என்ன நடந்ததோ அது கண்ணுக்கு தெரியும். அப்படியே அவர் என்ன பார்த்தாரோ அதை எழுதினார். அதுல 1% கூட பொய் அப்படிங்கிறதோ கலப்படம் அப்படிங்கிறதோ இல்லாம அங்க என்ன நடந்ததோ, இப்ப நம்ம ஒரு வீடியோ பாக்குறோம் அப்படின்னா வீடியோல ஏதாவது மாறி இருக்கா என்ன, அங்க என்ன நடந்ததோ அதே தானே வீடியோல இருக்கு. அது போல எப்படி ராமாயணம் நடந்ததோ அத ஒரு வீடியோகிராஃபி போல இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிற இந்த கிரந்தத்தை அனுகிரகம் பண்ணினா. நம்ம ஒரு கிரந்தம் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதை நாமே வச்சுட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதை 10 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தாதான் அது லோகத்துல வெளியில வித்தரணம் ஆகும் இல்லையா? யாருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது? இதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாதவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்து பிரயோஜனம் கிடையாது. அல்லது இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா அதுல ஒரு பெருசா என்ன பண்றது, நமக்கெல்லாம் சொல்ல வராது அப்படின்னு ஒதுக்கி இருக்கிறவாளுக்கு சொல்லி பிரயோஜனப்படாது. யாருக்கு சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பின்னாடி சாட்சாத் ராமபிரானுடைய குழந்தைகளே வந்து லவகுஷர்களே வந்து வால்மீகி பகவான் கிட்ட இந்த ராமாயணத்தை கத்துக்கிறார். அப்படி கத்துட்டு இவ என்ன பண்றா அப்படின்னா வீதி வீதியா நகர நகரமா கிராமம் கிராமமா போய் இந்த ராமாயணத்தை பாடும் பொழுது அவ்வளோ காதுக்கே இனிமையா இருக்கா. அவ எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் சொல்றா. தௌது காந்தர்வதத்வஜ்ஞோ மூர்ச்சனாஸ்தானகோ விதோ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ अश्विनाविव रूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बादिबोधितौ बिम्बो रामदेहा तथा परो. அவ பாடுறத கேட்டா அப்படி ஸ்ருதியோட சேர்ந்துட்டு தௌது காந்தர்வதத்வஜ்ஞோ மூர்ச்சனாஸ்தானகோ விதோ அப்படி கந்தர்வர்களே பாடுறது போல இருக்கான். இவாளும் 2 பேர் கையில வீணையும் மிருதங்கமும் வச்சுட்டு வர்றத பார்த்தா அஸ்வினி குமாரர்களே இறங்கி லோகத்துல நடந்து வராளோ அப்படிங்கிறது போல இருக்கான். இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து கடைசியில என்ன சொல்லி முடிச்சுட்டார் அப்படின்னா பிம்பாதிபோதிதோ பிம்போ ராமதேஹா ததா பரோ. ஸ்ரீ ராமபிரான் அயோத்தியில தன்னுடைய அரண்மனையில இப்படி கையை பின்னாடி கட்டிட்டு நடந்துட்டே இருக்காராம். நடக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய நிலக்கண்ணாடி, அந்த நிலக்கண்ணாடியை பார்த்து ஐ யாருடா அது, இவ்வளவு அழகா இருக்கானே, யாருமா நீ, சில வெளியில வாங்க அப்படின்னு கையை தட்டி கூப்பிட்டா 2 சின்ன குழந்தை குடுகுடுன்னு ஓடி வந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அது போல பிம்பாதிபோதிதோ பிம்போ ராமதேஹா ததா பரோ அப்படியே ராமனை போல இருக்கக்கூடிய 2 குழந்தை. இவ பாடிண்டே வர ராமாயணத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் கேட்டாச்சு. வரதாழ்வார் கேட்டாச்சு, லட்சுமணாழ்வார் கேட்டாச்சு, சத்ருக்னன் கேட்டாச்சு, ஆஞ்சநேய சுவாமி கேட்டாச்சு, எல்லாரும் கேட்டாச்சு. ஒருத்தரே ஒருத்தர் பாக்கி யாரு அப்படின்னா சாட்சாத் ராமர். இத கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா போய் சொல்ல வேண்டியதானே, அண்ணா தானே, அண்ணா உங்க கதையை 2 பேர் பாடிட்டு வர சத்த என்னன்னா கேள்வி போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமே அப்படின்னா இவ போய் பேசிட மாட்டாளாம். ஏற்பட்ட ஒரு மரியாதை அண்ணாவின் இடத்துல உண்டு. மேலும் ராமர் இப்ப சீதையோட இல்லாததுனால இது போல நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அவர் வரது கிடையாது. ஏதோ சபைக்கு வருவார், அந்த காரியத்தை பார்ப்பார், மறுபடியும் தன்னுடைய அந்தப்புறத்துக்கு வந்துருவார். இப்படி இருந்துட்டு இருக்கார் ராமர். அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு நாளைக்கு தன்னுடைய உபரி கையிலேயே கையை இப்படி பின்னாடி கட்டிட்டு இப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்காராம். நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இப்படி அந்த ராஜமார்க்கம் அந்த தெருவுல பார்த்தா ஒரு குரல் கேட்கிறது. அந்த குரலை பார்த்தா ததர்ஷ பரதாகிரஜா, பரதனுடைய அண்ணாவான ராமர் இந்த 2 குழந்தைகளை பார்க்கறா. இப்படி பாடிட்டு வராளே அப்படின்னு உடனே யாருவா இது அப்படின்னு கேட்கிறார். பரதாழ்வார் அங்கிருந்து உடனே ஓடி வந்து சொல்றார், அண்ணா யாருன்னு தெரியலையா, இவ ஏதோ வால்மீகி மகரிஷியினுடைய சீடர்கள்னு சொல்றா, தங்களுடைய கதையை தான் பாடிட்டு வரா. ஆனா நீங்க இவாளை நல்லா பாருங்கள, இவாளுடைய விஷாலமான கண்களை பார்த்தா மங்கியினுடைய கண்ணு மாதிரி இருக்கு.
இவா கம்பீரமா நடந்து வரத பார்த்தா தாங்களே நடந்து வர்றது போல இருக்கு. அப்ப இதுக்கு மேலேயும் சந்தேகம் இருக்குமா? ராமருக்கே தெரியாதா என்ன தங்கள் குழந்தை தான் அப்படின்னு பாக்குறா ராமர். இப்படி நடந்து வரத பார்த்த உடனே என் குழந்தை தானே அப்படின்னு ஓடி போய் கட்டிக்கலையா? ஏன்னா ராஜா இல்லையா, ராஜாக்கு எல்லா பிரஜைகளுமே தன் குழந்தை தான். அதனால அவர் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல. அவர் அங்கேருந்து பார்த்தார், இந்த குழந்தைல நம்ம நைமிஷாரண்யத்துல அஸ்வமேத யாகம் பண்றோம் இல்லையாவா, அங்க வந்து பாட சொல்லு அப்படின்னு உடனே இந்த குழந்தைகளும் வந்து அங்க ரொம்ப அழகா ராம கதையை பாடுறா. நாம ராம கதையை பாடுறோம் அப்படின்னா யாரோ 10 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது வேற, சாட்சாத் ராமரே உட்கார்ந்துட்டு கேட்கிறார். அப்படி கேட்கும்போது நம்ம தப்பா சொல்லிட போறோமே அப்படின்னு ஏதாவது பயம் இருக்கணும் இல்லையா? இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி மனசுல எந்த பயமும் இல்லையா, ரொம்ப ஸ்வச்சந்தமா ஜாலியா சந்தோஷமா அப்படி ராம கதையை பாட. ராமர் கதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பெரிய சிம்மாசனம், அது மேல ராஜாவாட்டம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. இவா பாடுறத கேட்க 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 ராமரால சீட்ல உட்கார முடியல. பட்டுன்னு எங்கேயாவது எழுந்துட்டானா, யாராவது கவனிச்சுட்டானா அவள எழுந்துட்டா, அப்புறம் கதை டிஸ்டர்ப் ஆடுமே அப்படின்னு சென்னைஹி அங்கேருந்து மொள்ள இறங்கி 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 கதை முடியும் போது ராமர் எங்க இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா லவகுஷாலுக்கு பக்கத்துல தான் அப்படி கண்ணத்துல கையை வச்சுட்டு என்ன அழகா கதை சொல்றா, என்ன அழகா கதை சொல்றான்னு பாக்குறாளாம். அந்த இடத்துல தன் குழந்தைன்னு இல்லை, இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் வந்து இப்படி பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா? அப்ப இப்ப தன் குழந்தைன்னு அபிமானம் வந்துடுதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. இந்த இடத்துல என் பக்தாள் என் கதைய பாடுறா, அப்ப பகவானால நான் எங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இது தகுமோ அப்படின்னு அங்கேருந்து பக்த வாத்சல்யத்தை ஓடி வந்து ஸ்ரீ ராமபிரானே கேட்ட கதைய நாம இப்போ அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம். அயோத்தியா என்கின்ற சாம்ராஜ்யம், அங்க தசரதர் அப்படிங்கிற ஒரு மகாத்மா, ரொம்ப தர்மாத்மாவா இருக்கக்கூடியவர், சத்யசந்தர். அங்க இருக்கக்கூடியவாள்லாம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா ராஜா நல்ல ராஜா, ஆனா பிரஜைகள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா பிரஜைகளோ அவரை போலவே மகாத்மாக்களா இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா கோசல ராஜ்யத்துல அந்த அயோத்தியா நகரத்துல எல்லாமே சமிருத்தியா இருக்குமா, தன கோஷம் தானிய கோஷம் எல்லாம் சமிருத்தியா, எல்லாமே அவாழ்க்கையே எல்லாம் சமிருத்தியா இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த வாழ்கிட்ட போய் கேட்கணும், அடுத்த வாழ்க்கை அடிச்சு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லையா? அவாழ்க்கையே எல்லாம் சமிருத்தியா இருக்கும், அவளே எல்லாருக்கும் நிறைய தான தர்மங்கள் பண்ணுவா, அவளே இப்போ எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காலத்திலேயே அயோத்தியில இருக்கக்கூடியவா எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணுவா. அயோத்தியாங்கிற நாமமே எதனால வந்தது அப்படின்னா யுத்தம் பண்ணி கைப்பற்ற முடியாத இடம் அயோத்தியா அப்படிங்கிற அந்த நகரத்துல தசரதர் இருந்துட்டு இருக்கார். எல்லாம் சமிருத்தியா இருக்கு அப்படின்னா என்ன குறை இருக்க போறது, எல்லாரும் நல்லா இருக்கா. ராஜாவா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பிரஜைகளுடைய சந்தோஷமே முக்கியம், பிரஜைகளும் சந்தோஷமா இருக்கா அப்படின்னு பொழுது இவருக்கு குறையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒரு குறை இருக்குதான். என்ன குறை அப்படின்னு கேட்டா தனக்கு அடுத்து இந்த பிரஜைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டா. நமக்கு எந்த ஒரு கவலைனாலும் அதை குருநாதர்கிட்ட தான் போய் சொல்லணும். அதனால அங்கேருந்து வசிஷ்டர் கிட்ட வந்து இது போல என்ன இருந்தாலும் எனக்கு அடுத்து இந்த அயோத்தியை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணுமே அப்படின்னு கேட்கிறா. கேட்ட உடனே வசிஷ்டர் சொன்னார், அப்பா என்ன இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு புத்திர பாக்கியம் அப்படிங்கிறது உண்டுப்பா, நீ அதனால என்ன பண்ண, ரிஷியஸ்கந்தர்ல ஒரு மகாத்மா இருப்பார், அவரை கூப்பிட்டு புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் அப்படிங்கிற ஒரு யாகம் இருக்கு, அந்த யாகத்தை பண்ண. அந்த யாகத்தை பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரையே முன்னிட்டு கொண்டு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுப்பா, உனக்கு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு முதல்ல குரு வாக்குனால ஆசீர்வாதம். அந்த ஆசீர்வாதம் முன்ன இருந்துருச்சுன்னா போதும், வாழ்க்கையில எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லாம ஜாலியா நம்ம மாட்டு இருக்கலாம். இவர் எங்கேருந்தோ தேடி போய் ரிஷியசங்கரை அழைச்சிட்டு வரார். அழைச்சிட்டு வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்றார், எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான தானங்களும் பண்றார், எல்லாருக்கும் சமிருத்தியா சாப்பாடு போடுறார். இப்படியே அஸ்வமேத யாகம் பூர்த்தியாகி அடுத்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த யாகத்துல கடைசியா அந்த யஜ்ய குண்டத்திலேருந்து ஒரு தேவன் வெளியில
கையில ஒரு தங்க கிண்ணத்தை எடுத்துட்டு வரார். அதுல பாயசம் இருக்கு. அதை தசரதர் கையில கொடுத்து இதை உன்னுடைய 3 மனைவிக்கும் கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னார். உடனே தசரதர் அதுல இருக்கக்கூடிய முதல் பாதியை எடுத்து கௌசல்யக்கு கொடுத்தார். 2வது இருக்கக்கூடிய அந்த பாதியை எடுத்து கைகேயிக்கு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு எடுத்து சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார். பாக்கி கொஞ்சம் மீதி இருக்கு. அந்த மீதியை சரி, இது சாதாரண பாயசம், பூலோக பாயசம் நிறைய சாப்பிட்டுருக்கோம், தேவலோக பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது, நம்ம வேணா சில வாயில போட்டுட்டு பார்ப்போமா அப்படின்னு பார்க்கலையாம். தேவர்களுடைய பிரசாதம் எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அதனால கௌசல்யா சுமித்ரா பக்கத்துலயே நின்றுட்டு இருந்தா. சுமித்ரையை பார்த்து, இந்தாமா இதை நீயே இன்னொரு வாட்டி சாப்பிடும் அப்படின்னா. கௌசல்யா ஒரு தடவை சாப்பிட்டா, கைகேயி ஒரு தடவை சாப்பிட்டா, சுமித்ரா மட்டும் 2 தடவை சாப்பிட்டா இல்லையா? அதனால மொத்தம் 4 குழந்தை இப்ப அயோத்தியில அவதாரம் பண்ண போறா. இப்படி இருந்துட்டே இருக்கும் பொழுது 12 மாத காலம் கழிச்சு அவதாரம் பண்றார் ஸ்ரீ ராமபிரான். ததஸ்ச த்வாதசே மாசே சைத்ரே நவமிகே திதௌ நக்ஷத்ரே அதிதி தேவத்யே ஸ்வோச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு கிரஹேஷு கர்கடே லக்னே வாபதா இந்துனா சஹ ப்ரோத்யமானே ஜகன்னாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் கௌசல்யா ஜனயத்ராம் சர்வலக்ஷண சம்யுதம். இப்படி ததஸ்சத்வாதசே மாசே சைத்ரே சித்திர மாசத்துல நவமிகே திதௌ நவமி திதியில நக்ஷத்ரே அதிதி தெய்வத்தியே ஸ்வோச்ச சம்சேஷு பஞ்சசு அப்படின்னு சொல்றார். புனர்வசு நட்சத்திரத்துல கர்க்கட லக்னத்துல ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதாரம் பண்ணினார். தசமுக பிரமுக நிச்சத தர்ஜித நிச்சத பிண்டத ராததயா தசரத ததீத நித்யமஹோத்சவ சமயஸ்த மர்ஷித நிரத கிருபயா ஜெய பகவான் ஸ்ரீரகுவஞ்சே சகலதராதர மங்களகாரண கல்பிதர ரட்சணகாமஹா சத்யஸ்வரூபஹா சத்யபராக்ரமஹா சத்யம் பூரிதன ஹிருதயாராமஹா சைத்ர சூத்ர அவஞாம் புனர்வசு நக்ஷத்ரே புனர்வாசக சுகிதே சித்ரச்சரீரா பரம பவித்ரகா கௌசல்யாயா அபரவனே சுந்தரநாதம் Bhagavan Sri Raghuvanshi
இப்படி ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதாரம் பண்ணினார். ராமபிரான் அவதாரம் பண்ணினதுக்கு அடுத்த நாள் பரதாழ்வார் புஷ்ய நட்சத்திரத்துல அவதாரம் பண்றார். அதுக்கு அடுத்த நாள் லக்ஷ்மணரும் சத்ருக்னரும் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்துல அவதாரம் பண்றார். பொதுவா புத்திரகாமேஷ்டி பண்ற யாகம் பண்றவா எல்லாருக்கும் பகவான் அவதாரம் பண்ணிடுவாரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா இவர் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணினா உடனே ராமர் பிறந்துட்டார் அப்படின்னா இந்த யாகம் பண்றவா எல்லாருக்கும் பகவான் பிறப்பாரா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. தேவலோகத்துல தேவர்கள் எல்லாரும் குழுமி நின்று கொண்டு பகவான சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு நின்றுட்டு இருக்கா. பிரம்மா கிட்ட போய் சொல்றா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ராவணன் ஒரு பையன், அவனுடைய அட்டகாசம் தாங்க முடிய மாட்டேங்கிறது, ரொம்ப போட்டு படுத்தி எடுக்கிறான். எப்ப பாரு நான் சண்டைக்கு வரவான்னு வந்து நிக்கிறான். அவன்கிட்ட இருந்து எப்படியாவது நம்மளை காப்பாத்திக்கணுமே அப்படின்னு எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கேருந்து கருடாரூடனாக பகவான் பிரத்யட்சமாகி சொல்றார். பயம் த்யஜத பத்ரம் போஹிதார்த்தம் யுதிராவணம். கவலைப்படாத, பயத்தை விடுங்கோ, எல்லாருக்கும் மங்களம் உண்டாகும். நானே லோகத்தை அவதாரம் பண்ணி ராவணனை வசம் பண்ணுவேன். அதுலயும் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பிதரம் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் நிருபம் அப்படின்னு சொல்றார். நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய அப்பா தசரதர் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் தசரதர் பண்ணிருக்கணும். தசரதர் எப்பேற்பட்ட தர்மாத்மா சத்யசந்தர் அப்படிங்கிறது பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்துல தெரிய போகுது. கௌசல்யா எப்பேற்பட்ட மகதி அப்படிங்கிறது பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்துல தெரிய போகுது. அப்படிதானே பகவான் பார்த்து சூஸ் பண்ணிட்டு இவா என்னோட அப்பா, இவா என்னோட அம்மா அப்படின்னு வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னா அதே அத்தியாயத்திலேயே பின்னாடி வால்மீகி பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, நாடொரு பேரையும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து கொண்டு எல்லா விதமான பாட்டங்கள் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சு ஸ்ரீராமருக்கு 14 வயசுக்கு கீழே அயோத்தியால இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். ஏன் கிருஷ்ணனுக்கு எவ்வளோ வாழ லீலை இருக்கு, அது போல ராமனுக்கு லீலைகள் அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்கலாமே, இன்னும் ராமாயணம் பெருசா இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஏன் சொல்லல அப்படின்னு கேட்டா, வால்மீகி பகவானுக்கு ஆசை என்னன்னா, ராமன் லீலைகளை காட்டிலும் ராமர் எப்படி தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறார் அப்படிங்கிறத லோகத்துல இருக்கிற வாழ்க்கை காண்பிக்கணுங்கிறதுல இருக்கிற நிஷ்டையில அவர் அந்த பால லீலைகள் எல்லாம் பெருசா காமிக்காம அதை விட்டுட்டு அங்கேருந்து எடுத்தோடனே சொல்றார், இது போல ராமர் அயோத்தியில அப்பாவோட அம்மாவோட இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். அங்கேருந்து ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு விஸ்வாமித்திரர் கிளம்பி வராராம் அயோத்தியாவுக்கு. அன்றைய தினம் தான் பேசிட்டு இருக்கார் தசரதர் வசிஷ்டர் கிட்டக்க. குழந்தை பிறக்கலையேன்னு கவலை. பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப குழந்தைக்கு கல்யாணோச்சிதமான வயசு வந்துடுத்து, குழந்தைக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் ஆகணுமே அப்படின்னு அந்த காலத்துல இருந்தே பிள்ளைய பெத்தவா கவலைப்பட்டு இருந்திருக்கா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பொண்ணுன்னா கூட கல்யாணம் பண்ணி இன்னொருத்தர் ஆத்துக்கு அனுப்பிடுவோம். இதே பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு நம்பாதது வந்து இனி அந்த பொண்ணோட காலம் ஃபுல்லா நம்பாதான் இருக்க போறா. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பையனும் ரொம்ப சத்தியசந்தர், பொய்யே பேச மாட்டான், அந்த பொண்ணும் பொய் தான் பேசுவா, சத்தியமே பேச மாட்டா அப்படின்னா அந்த ஜோடி நன்னா இருக்குமா? இவனோ தர்மத்தை நிற்கக்கூடியவன், வரக்கூடிய பொண்ணுக்கு தர்மம் தான் என்னன்னே தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை குறிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அதனால அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீராமனுக்கு அப்பாவா இருக்கிறதுனால கவலைப்படுறாராம், நம்ம ராமனுக்கு ஏத்த போல ஒரு குழந்தை அமையணுமே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கும்பொழுது அங்கேருந்து ஒருத்தர் ஓடி வந்து அங்க கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவா வந்து, மகாராஜா ஜயா விஜயி பவா, விஸ்வாமித்திரர் வந்திருக்கார் அப்படின்னு உடனே, ஓஹோ விஸ்வாமித்திரரா, சரி சரி வர சொல்லு, நான் தான் உட்கார்ந்து இருக்கேனே ராஜா அப்படின்னு சொல்லல தசரதர். உடனே பட்டன சீட்ல எழுந்துட்டார். பூர்ண கும்பம் அப்படின்னு ஒரு கர்ஜனையை கொடுத்துட்டு ஓடினே போயிட்டாராம். ஏன் அந்த பூர்ண கும்பம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இல்லையா, வாங்கிட்டு போலாம் இல்லையா? அந்த 2 நிமிஷம் கூட மகான்களை ஆத்து வாசல்ல நிக்க வைக்க கூடாதாம். அதனால ஓடி போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அங்கேருந்து ஸ்வாகதம் பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்து அவருக்கு ஆசனம் கொடுத்து அர்க்கிய பாத்தியம் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உட்காத்தி வச்சு பூர்ண கும்பம் தான் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சு பேசுறாராம் தசரதர். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி
யதா வர்ஷமனுதகே யதா சத்ருஷகாலேஷு புத்ரஜன்மா பிரஜஸ்ய ச பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ யதா ஹர்ஷோ மஹோதயே ததைவாகமனம் மன்யே ஸ்வாகதம் தே மகாமுனே. பொதுவா நம்ம அதுக்கு ஒருத்தர் அதிதி அப்படின்னு வரான்னு வச்சுக்கோமே, அவருக்கு நம்ம பெருசா உபகாரம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. அவரை கூப்பிட்டு நீங்க நம்ம அதுக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம்னு 4 வார்த்தை நன்னா பேசினாலே போதும். இப்பதான் என்னன்னா அதிதிங்கிறவ ஆத்துக்கு வருவா, அப்ப என்ன பண்ணுவானா ஆத்துல இருக்கிற 4 பேர் 4 போனை தூக்கிட்டு போய் 4 ரூம்ல உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அதிதிக்கு ஏண்டா இந்த வீட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? அப்படி பண்ணக்கூடாது. அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல காண்பிக்கிறார், அழகா பேசுறாராம். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்திஹி, ஒருத்தருக்கு பிராணனே போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கா. அப்படி பிராணன் போகிற சமயத்துல அங்கேயிருந்து இந்திரன் ஓடி வந்து பாப்பா உன் பிராணனை புடிச்சு வச்சுக்கோ, நான் உனக்கு ஒரு சொட்டு அமிர்தம் தரேன் அப்படின்னு ஒரு சொட்டு அமிர்தம் கொடுத்தா எந்த அளவு அவனுக்கு சந்தோஷம் இருக்குமோ. யதா வர்ஷமனுதகே, ஒருத்தனுக்கு ஒரு நாட்டுல மழையே இல்ல, ரொம்ப பஞ்சத்துல கஷ்டப்படுறா, அப்படி இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்துல திடீர்னு ஓன மழை பெஞ்சதுன்னா எந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ. யதா சத்ருஷகாலேஷு புத்ரஜன்மா பிரஜஸ்ய ச, ரொம்ப வருஷம் குழந்தையிலே இல்லாத தம்பதிக்கு திடீர்னு புத்திர பாக்கியம் ஏற்பட்டதுன்னா என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ. பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ, தொலைஞ்ச ஒரு பொருள் திடீர்னு கிடைச்சதுன்னா என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ. யதா ஹர்ஷமோதயே, எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில ஒரு நாள் மகோதயமான நாளா இருக்கும் இல்லையா? அவளுக்கு ஒரு நாள், அந்த ஒரு நாளை நினைச்சு பார்த்தா ஆஹா எப்பேற்பட்ட நாள் அது, எப்பேற்பட்ட நாள் அது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்க கூடிய அளவு ஒரு நாள் கண்டிப்பா எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இருக்கு இல்லையா? அப்பேற்பட்ட மகோதயமான காலம் வந்ததுன்னா என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ. ததைவாகமனம் மன்யே, நீங்க நம்ம பாத்துக்கு வந்திருக்கேளே, அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு சுவாமி நீங்க நம்ம பாத்துக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லி வேற சொல்றார், சுவாமி நீங்க வந்து பொதுவா யாராத்துக்கும் சும்மா வரமாட்டேன், நீங்க திடீர்னு நம்ம பாத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா அடியேனுக்கு தங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியத்தை கொடுக்கும், நீங்க என்ன கேட்டாலும் அதை நான் உங்களுக்கு செய்யறேன் அப்படின்னு வந்த உடனே வாக்கு கொடுத்துட்டார். விஸ்வாமித்திரர் இவ்வளவு நேரம் பேசவே இல்லை, சிப் வாய மூடிட்டு இருக்காரு. இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இல்லையா தசரதர், நீங்க என்ன கேட்கிறீங்களோ அதை செய்யறேன் அப்படின்னு இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். இப்படி சொன்ன உடனே விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், தசரதா எப்பேற்பட்ட குலத்துல நீ வந்திருக்க, எப்பேற்பட்ட ராஜாக்கள் சகரன் பிரபு இது போன்ற எத்தனை மகாத்மாக்கள் உங்களுடைய வம்சத்துல இருந்திருக்கா, அந்த வம்சத்துல வந்திருக்க கூடிய நீ இப்படி பேசுறது உனக்கே தகுப்பா, நீ இப்படிதான் பேசுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா. சரி சுவாமி நான் உங்களுக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணட்டும், அதாவதுப்பா நான் சித்தாசிரமம்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு, அங்க ஒரு யாகம் பண்றேன், அந்த யாகத்துல இந்த ராட்சசாலாம் இருக்கா இல்லையா அவன் மாம்சத்தை கொண்டு வந்து போட்டுடுறாங்க. நானே ஒரு ராஜ ரிஷி தான், நானே நினைச்சா எந்த அஸ்திரத்தை வேணா போட்டுட முடியும், ஆனா அந்த யாகம் பண்ற டயத்துல நான் கோபப்பட வேண்டாம்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பின்னாடி கோபப்பட போறாரு, அதுக்கு இப்பவே பிடிக்க போட்டுடுறாரு, அந்த டயத்துல நான் கோபப்பட வேண்டாம்னு வச்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு உடனே தசரதர் உடனே சுவாமி இது இப்படி நீங்க வந்து கேட்கணுமா, நானே வரேன் சுவாமி, என்னுடைய வில்ல எடுத்துட்டு வரேன், எந்த ராட்சசன் வந்து என்ன கெடுக்கிறான்னு நான் பாக்குறேன். ஏன்னா இவரே அப்பேற்பட்ட வீரன், தேவர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது சகாயம் வேணும்னா அவ தசரதரை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி தசரதரே சித்த வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணி கொடுப்போலே அப்படின்னு கேட்கிறான்னா இவர் எப்பேற்பட்டவரா இருக்கணும். அவர்கிட்ட போய் இப்படி நானே வந்து உங்களை காப்பாத்துறேன் சுவாமி, நானே வந்து எங்க சம்ரட்சணத்துக்கு வரேன்
உன்னால முடியாதுப்பா, பேசாம இரு அப்படின்ட்டார். சப்புன்னு போயிட்டான். எப்பேற்பட்ட தசரதர் எப்படியெல்லாம் யுத்தம் பண்ணியிருக்கார், அவரை போய் உனக்கு முடியாது பேசாம இருட்டாரு அப்படின்னு உடனே, சரி சுவாமி, எனக்கு என்ன பலம் உண்டோ அதை விட 10 மடங்கு பலம் என்னுடைய சேனைக்கு உண்டு. என்னுடைய சேனையை சேனாதிபதியோட உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அவ உங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம்ப்பா. சேனையும் வேண்டாங்கிறேன், நானும் வேண்டாங்கிறேன். அப்ப என்னதான் பண்றது? காகபக்ஷதரம் வீரம் ஜேஷ்டம் மேதாதுமர்ஹசி. எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா. அங்க ஓரமா நிக்கிறான் பத்தியா, அங்க சபையிலேயே ஓரமா கை கட்டிட்டு நிக்கிறாரா ராமர். அந்த ராமரை பார்த்து எந்த இடத்தையும் சொல்லலையா, காகபக்ஷதரம் வீரம் அப்படி சோகா குடுமி போட்டு நிக்கிறானே, அந்த ராமனை என்னோட அனுப்பி வைப்பா. பெரிய சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த தசரதர் மயக்கம் போட்டு மட்டையில கீழே விழுந்துட்டார். என்னது இவர் வந்தார், இவர் இடத்துல நாம ஏதோ பேசுவோம், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிவிட்டோம், வந்து பிள்ளைய அப்படி கூடன்னு கேட்கிறாரு அப்படின்னு விழுந்தார் கீழே. அவர் அப்படியே தண்ணியெல்லாம் தெளிச்சு எழுப்பி உட்காத்தி வச்சிருக்கா. உட்காத்தி வச்ச உடனே அவர் பாக்குறா, சரி தசரதனுக்கு ரொம்ப புள்ள மேல பாசம், அதனால சரி பரவாயில்ல நம்ம வேற ஆத்துக்கு போயிட்டுமோன்னு விஸ்வாமித்திரர் போயிட்டு வரணும்னு பாக்குறா. விஸ்வாமித்திரர் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அப்படி உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறத பார்த்த உடனே தசரதர் சொல்றாராம் இந்த இடத்துல, 3 ஷோடச வர்ஷோமே ராமோ ராஜீவலோச்சனஹ. சுவாமி, என் குழந்தைக்கு இன்னும் முழுசா 14 வயசு கூட ஆகல. 3 ஷோடச வர்ஷோமே, அதுலயும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ராமோ ராஜீவலோச்சனஹ. இது தாமரை கண்ணனா இருக்கக்கூடிய என் குழந்தைய கூப்பிடுறேளே சுவாமி, இது தாமரை கண்ணனுக்கும் யுத்தத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா, தாமரையானது சூரியனை பார்த்தா மலர்ந்து இருக்கும், சாயங்காலம் சந்திரனை பார்த்ததுன்னா கூம்பி போயிடும் இல்லையா, அது போல ராமன் சாயங்காலம் 6 மணி ஆச்சுன்னா அம்மா கையார கச்சிக்கும் சாப்பிட்டு தூங்கிடுவான். அடுத்த நாளைக்கு சூரியன் எழுந்துக்கும் போதுதான் அவனும் எழுந்துப்பான். ஆனா நீங்க யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுறேளே, யுத்தத்துல ராட்சசாலோ அவளுக்கு ராத்திரிஞ்சராள்னு பேரு, ராத்திரியில தான் அவ சஞ்சாரமே பண்ணுவா. இந்த காலத்துல தான் மனுஷியாதான் ராத்திரியில சஞ்சாரம் பண்றா இல்லையா, ஆனா அந்த காலத்துல வெறும் ராட்சசால் தான் ராத்திரியில சஞ்சாரம் பண்ணுவா. அதனால அவளுக்கும் என் குழந்தைக்கும் செட் ஆகாத சுவாமி. மேலும் நீங்க என்னன்னா அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க டி ராமநாத்துக்கு வந்திருக்கேன், தசரத ராமநாத்துக்கு வந்திருக்கேன். நீங்க போக வேண்டியது யாருக்கு தெரியுமோ, பி ராமன் பரசுராமநாத்துக்கு போயிருக்கணும். நீங்க தெரியாம நீங்க நம்பாத்துக்கு வந்துட்டேன். என் குழந்தைக்கு யுத்த யோக்கியதா, யுத்தம் பண்றக்கூடிய யோக்கியதை கிடையாது, நீங்க விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு உடனே ரொம்ப கோபம் வந்தது. ஏப்பா, நானா வந்து உன்கிட்ட ஏதாவது கேட்டேன், உங்க ஆத்துக்கு வந்துட்டு போதான்னு வந்தேன், நீ தான் வந்து என்ன வேணாலும் கேட்கவோ தரேன்ன, இப்ப கேட்டா தரமாட்டேங்கிற, இதுதான் சத்தியமாப்பா? உன் குலத்துல இருந்தவா இப்படிதான் இருந்தாரா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டோன்னா பயந்து போயிட்டா. நான் என்ன ஒண்ணுத்துக்கும் கையால் ஆகாதவனா, உன் பிள்ளைய அப்படி விட்டுடுவேனா? நான் எல்லா விதமான மங்களங்களும் பண்ணிதான் உன் குழந்தைய அனுப்புவேன். அகம் பேர்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம். ராமன் எப்பேற்பட்டவன் எனக்கு தெரியும். உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரே வசிஷ்டர், எனக்கு தெரியும். அதனால நீ ராமனை கொடுப்பா, இல்லைன்னா நான் கிளம்புறப்போ அப்படின்னு உடனே ரொம்ப இவர் பயந்து போயிட்டார். உடனே வசிஷ்டர் சொன்னாரப்பா, இவரே ஒரு பெரிய ராஜரிஷி, இவருக்கு எல்லா விதமான அஸ்திர சஸ்திரங்களும் தெரியும், நம்ம குழந்தைக்கு மங்களத்தை தான் பண்ணுவார், அதனால நீ குழந்தைய அனுப்பிவே அப்படின்னு உடனேயே தசரதற்கு தெம்பே இல்லை. இருந்தாலும் ராமான்னு கூப்பிடுறா. ராமன் என்ன பண்ணாரா, அதுக்குள்ள ஓடி போய் தன்னுடைய கோதண்டத்தை எடுத்துட்டு வந்து தயாரா நிக்கிறாராம். ஏன்னா குருநாதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு ராமான்னு கூப்பிட்ட உடனே ராமர் தானே வரணும். பார்த்தா 2 பேர் வராங்க. யாரு அப்படின்னா, பின்னாடியே லட்சுமண சுவாமியும் ஓடி வந்துட்டார். ராமரை பிரிஞ்சு ஒரு காலமும் இருக்க மாட்டார் அவர். ராமர் கூப்பிட்ட உடனே பின்னாடியே அவரும் வில்ல எடுத்துட்டு ஓடி வந்த உடனே 2 பேரும் தசரதருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டா, வசிஷ்டருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அங்கே இருந்து விஸ்வாமித்திரரோட கூட கிளம்புறா. விஸ்வாமித்திரரோட அப்படி கிளம்பி வீதியில வரும் பொழுது
வேகமா நடக்கிறாராம். அதான் ராமரை வாங்கிட்டாரே, அவரே வேகமா நடக்கணும்னா இவன் எங்கேயாவது தசரதன் மேல இருந்து பார்ப்பான். திடீர்னு குள்ள பாசம் வந்து திடீர்னு திரும்பி போட்டுட்டானா என்ன பண்றது? பிறகு வேகமா நடக்கிறா. இவன் 3 பேரும் நடந்து போறது எப்படி இருக்குன்னா, சாட்சாத் பரமேஸ்வரனுக்கு பின்னாடி முருகனும் நம்ம பிள்ளையாரும் நடந்து போனா எப்படி இருக்குமோ அது போல இவன் நடந்து 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 ரொம்ப தூரம் வந்து தமசா நதிக்கரையில வந்தாச்சு. ராத்திரி ஆயாச்சு. விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தா ராத்திரி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு அங்கேயிருந்து ஓடி போய் நிறைய புல்லெல்லாம் இருந்தது. அந்த புல் எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு வந்து அதை ஒரு மெத்த மாதிரி இப்படி விரிக்கிறாராம். உடனே ராமர் பார்த்தார், ஓஹோ நம்ம சுவாமி தான் படுத்துக்க போறார் போல இருக்கு, அவர் படுத்துட்டாருன்னா நாம ஏதாவது பாத சேவை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கார். இவர் இந்த மெத்தையை விரிச்சார் இல்லையா, விரிச்ச கையோட ராமா வந்து படுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு ராமர் பார்த்தாரு. இல்ல இல்ல சுவாமி, ராமருக்கு எப்போதுமே அந்த ஒரு சங்கோஜம் உண்டு. திருப்பெல்லாம் அப்படி ஓடி வந்து படுத்துட்டு மாட்டார். இல்ல இல்ல சுவாமி நீங்க படுத்துக்கோங்க. இல்லப்பா இது நீ படுத்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் விரிச்சிருக்கேன், நீ படுத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே ராமர் படுத்துட்டா. லட்சுமண சுவாமி இப்படி கையை கட்டி நிற்கிறார். லட்சுமணனை பார்த்து, லட்சுமணா நீயும் வந்து படுத்துக்கோப்பா அப்படின்னா உடனே லட்சுமண சுவாமியும் வந்து படுத்துட்டா. இவா 2 பேரையும் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்துட்டே இருக்கார். மனசுல ஒரு பக்கம் தோணிதான், எப்பேற்பட்ட குழந்தை நேற்றைய தினம் பஞ்சு மெத்தையில படுத்துட்டு இருந்தா, இன்றைய தினம் இவாளை கொண்டு வந்து இப்படி நடுத்தருவுல நம்ம படுக்க விட்டுட்டோமே அப்படின்னு தோணிட்டு இருந்தது. அடுத்த நாள் காத்தால எழுந்து கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்விகம். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா அப்படின்னு முதல்ல சுப்ரபாதம் பாடினவர் நம்ம விஸ்வாமித்திரர். அப்படி பாடி எழுப்பி குழந்தையில உடனே ராமர் ஒரு 10 நிமிஷம் சுவாமி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரோம், நைட்டே லேட்டா படுத்துட்டோம், அதுவும் இப்படி புது இடம் தூக்கம்லாம் வரல, ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் படுத்தது இல்லையா. இவர் கூப்பிட்ட குரலுக்கு அவர் எழுந்துட்டு குடுகுடுன்னு லட்சுமணரோட ஓடி போய் எல்லா அனுஷ்டானங்களையும் முடிச்சுட்டு வந்து சச்சமா கையில கோதண்டத்தை வச்சுட்டு நிக்கிறா. அப்படி நிற்கக்கூடிய ஸ்ரீ ராமபிரானையும் லட்சுமணரையும் அழைச்சிட்டு விஸ்வாமித்திரர் நடந்து 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 ஒரு கோரமான ஒரு வனம், அந்த வனத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்றா. அப்படி அந்த வனத்துல பிரவேசம் பண்ண உடனே ஸ்ரீ ராமபிரான் கேட்கிறா, சுவாமி இந்த வனம் இவ்வளவு கோரமா இருக்கே, இது என்ன வனம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்னாரப்பா, இது தாட்டக்கா வனம் அப்படின்னு பெயர். இங்க தாட்டக்கா அப்படின்னு ஒரு ராட்சசி இருக்கா, ஒருத்தரை வாழ விட மாட்டா, யாராவது இப்படி நடந்து போனானா அவளை பிடிச்சு வாயில போட்டுருவா, இப்படியே ஜீவனத்தை நடத்திட்டு இருக்கா. ஏதோ என்னுடைய கிஞ்சித்து தபஸ்தலனால நான் மட்டும் இப்படி இந்த வனம் வழியா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன், வேற யாராலையும் இந்த பக்கம் வந்துட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த தாட்டக்கா படுத்துட்டே இருந்துவேன். அப்படின்னு மோப்பம் முடிச்சா ஏதோ நர வாசனை வருதே, நமக்கு சாப்பாடு வருது போல இருக்கே, அநேகமா விஸ்வாமித்திரரா தான் இருக்கும், அவரை தவிர வேற யாருக்கும் தைரியம் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது விஸ்வாமித்திரர் வரா. அவர் பின்னாடியே 2 பேரும் ஷோக்கா அப்படி கம்பீரமா நடந்து வரத பார்த்த உடனே இவரை வேண்டாம், அவருக்கு விதி சாப்பிட்டுடணும் அப்படின்னு இவ பாக்குறா. விஸ்வாமித்திரர் உடனே அங்கே அப்படின்னாரா. அவ உடனே உங்க ஹுங்காரதான் என்ன ஒண்ணும் பண்ணாத போங்க அப்படின்னாரா. விஸ்வாமித்திரர்கிட்டே அப்படி பேசுறா. உடனே விஸ்வாமித்திரர் ராமரை பார்த்தாரப்பா, இவளெல்லாம் விட்டு வைக்க கூடாது, அடிப்பா அப்படின்னா. உடனே ஸ்ரீ ராமபிரான் காத்தாலே என்று அடிச்சுட்டே இருக்காராம். ஒவ்வொரு பானமா எடுத்து எடுத்து போட்டுட்டே இருக்காரு அவருக்கு மேல. என்ன மனசுல அப்படின்னா, இவள் ஒரு ஸ்திரீயாச்சே, வந்ததும் வராததுமா முதல்ல ஒரு பெண்ணை அடிக்கணுமா அப்படின்னு பாக்குறார். விஸ்வாமித்திரர் சொன்னாரப்பா, நீ இவளை பெண்ணுன்னு நினைச்சு விட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்க்காத, ஒரு ஸ்திரீ எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இவள் இருந்து இவளை நீ அடிச்சேன்னா அது அதர்மம்பா. ஒரு ஸ்திரீ இப்படிதான் நரங்கள் எல்லாம் எடுத்து வாயில போட்டுக்கணுமா என்ன, இது என்ன ரொம்ப தர்மமா? அதனால எப்போ இவ லோகத்துக்கே ஹிம்சைய பண்றாளோ அப்ப இவ ஒருத்திய அழிச்சா லோகம் க்ஷேமமா இருக்கும்னு இவளை அழிக்கிறதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லப்பா, அதனால நீ இவளை அடி அப்படின்னா எப்போ குருநாதரே சொல்லியாச்சோ அப்ப அதுக்கு மேல ஒரு விஷயம்
போயிற்று அன்றே. இதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு உவமையை எடுத்து வைக்கிறார் கம்பன். ஒரு துஷ்டன் இருக்கான், அவன்கிட்ட போய் ஒருத்தர் எல்லா விதமான ஹிதோபதேசங்கள் பண்றான்னு வச்சுக்கோமே, அவனுக்கு ரெண்டு காது அப்படித்தானே இருக்கு. இப்படி ஒன்ற வார்த்தை எல்லாம் உபதேசம் எல்லாம் இந்த காது வழியா வெளியில போயிடும் இல்லையா? அது போல இவளுக்கு ராமர் போட்ட பானம் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று அந்த பக்கம் வழியா வெளியில வந்துட்டான். அவ்வளவுதான் பாக்கியம் பண்ணிருக்கா தாட்டக மாண்டு போனாள் அப்படின்னு உடனே பரம சந்தோஷம் தேவர்களுக்கு. தேவர்கள் எல்லாரும் பிரத்யட்சமாயி ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றா. ராமருக்கு எல்லா விதமான அஸ்திரங்களையும் கொடுத்தாராம். ராமருடனே எல்லா அஸ்திரங்களையும் வாங்கிட்டார் மரியாதையோட. வாங்கிட்டு மறுபடியும் விஸ்வாமித்திரரோட கிளம்பி காமாசிரமம் எல்லாம் தாண்டி சித்தாசிரமத்துக்கு வந்தாச்சு. சித்தாசிரமத்துல விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், இது போல நான் யஜ்யத்தை போய் உட்கார்ந்துக்க போறேன்ப்பா, நீங்கள் இந்த யாகத்தை ரட்சிக்கணும், நான் உங்களுக்கு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு பலை அதிபலை அப்படின்னு மந்திரத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார். இதை நீ சொன்னா உனக்கு தூக்கமும் வராது, பசியும் எடுக்காது அப்படின்னு உடனே அந்த மந்திரத்தை வாங்கி கொண்டு இவா ரெண்டு பேரும் ஸ்ரீ ராமபிரானே யஜ்யத்தை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறார். ஒரு பக்கம் ராமர் நிற்கிறார், மற்றொரு பக்கம் லக்ஷ்மணர் நின்றுட்டு இந்த யாகத்தை எந்த ராட்சசா எப்படி வந்து கெடுக்கிறான்னு நாமும் பார்த்துடுவோம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டு இருந்தா இந்த சுபாபு மாரீச்சன் இவாலாம் அங்கே இருந்து கிளம்பி விஸ்வாமித்திரர் யாகம் ஆரம்பிச்சுக்கிறாண்டா, வாடா போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இவா ரெண்டு பேரும், ஒருத்தர் நீலமேக சியாமளனா கையில கோதண்டத்தை வச்சுட்டு நிக்கிறா, மற்றொருவரும் சக்கச்சவேன்னு அவரும் பாக்கிறதுக்கே கோபமா இருக்கிற மாதிரி இப்படி கையில வில்ல வச்சுட்டு நிக்கிறா. யாருன்னா என்னடா, எல்லாம் நரர்கள் தானே, நாம ராட்சசர்களாச்சே, நம்மளை தாண்டி ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா இவாளால அப்படின்னு இவா பேசிட்டு இருக்கா. இவாட்டி வந்ததை பார்த்த உடனே ஸ்ரீராமபிரான் தன்னுடைய கோதண்டத்தை வைத்து கொண்டு அப்படியே ஒவ்வொரு அஸ்திரமா போட்டு 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 பீஷ்மர் எப்படி அம்பு படுக்கையில இருந்தாரோ அது போல இங்க ராமர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அம்புனாலேயே ஒரு பர்ணசாலை ஒண்ணு ஏற்படுத்திட்டாராம். அந்த பர்ணசாலையினால இவ எந்த விதமான மாம்சத்தை போட்டாலும் அது இந்த யஜ்ஞத்தை விழாம அப்படி காப்பாத்துறா. சுபாபுவை வந்து ஆக்னேயாஸ்திரத்தை போட்டு ஒழிச்சுட்டா. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ராட்சசர்களுக்கும் தலைக்கும் ஒரு அஸ்திரம் போட்டாச்சு. கடைசியா மாரீச்சன் இருக்கான். அந்த மாரீச்சன் பின்னாடி கதைக்கு தேவைப்படுறான் அப்படின்னு அவனை மானவாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்திரம் போட்டார். அந்த அஸ்திரத்தினால அவன் ஓடி போய் சமுத்திரத்துல விழுந்தான். அன்னைக்கு ஓடினவன் அதுக்கு அடுத்து ராமன பேரை கேட்டாலே பயந்துட்டு இருக்கான். அப்படி ஸ்ரீ ராமபிரானும் லக்ஷ்மணருமாக சேர்ந்து அந்த யஜ்ஞத்தை காப்பாத்தினதும் ரொம்ப சந்தோஷம் விஸ்வாமித்திரருக்கு. அவர் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஓலை வருது மிதிலையிலேருந்து விஸ்வாமித்திரருக்கு, இது போல ஒரு தனுர் யாகம் ஒண்ணு பண்றோம், அதுக்கு சுவாமின்னு நீங்க வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மிதிலையினுடைய ராஜா ஜனகர் எழுதியிருக்கார். உடனே விஸ்வாமித்திரர் ராமரை பார்த்தார், அம்மா இது போல மிதிலையிலேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கேன், நீ என்ன அபிப்பிராயப்படுற, நீ என்னோட கூட வரையா, இல்ல வந்த காரியம் முடிஞ்சிடுச்சு சுவாமி ஆத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா, சரி நீ ஆத்துக்கு போ, நான் உன்னை ஆத்துக்கு அனுப்பி வச்சுடுறேன், உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு உடனே ராமர் உடனே, சுவாமி என்னால இத்தனை நாளே தாக்கு பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், நான் எப்பேற்பட்ட அரண்மனையில இருந்தேன், என்னை கொண்டு வந்து இப்படி நடுத்தரில் நிறுத்தி வச்சுட்டு போறோம் சுவாமி, நீங்க பண்ணதெல்லாம் ஆத்துக்கு அனுப்பிடுங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரா என்ன நம்ம ராமன். அவருடனே பார்த்தாராம், சுவாமி நீங்க மனசுல என்ன சங்கல்பம் பண்றீங்களோ அந்த கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பண்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. ராமா நாம ஒரு தடவை போய் அந்த சிவ தனுஷை பார்த்துட்டு வந்துருவோம்பா அப்படின்னு அங்க இருந்து அழைச்சிட்டு கிளம்புறா. கிளம்பும் பொழுது இவ 3 பேரும் போறா. போயிட்டே இருக்கும்பொழுது பின்னாடியே பலவிதமான பட்சிகள் பல மிருகங்கள் ஓடி வருதா. ஏன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு பிரியம் விஸ்வாமித்திரர் அந்த பட்சிகள் கிட்ட வச்சிருக்காரா. விஸ்வாமித்திரன்னா ஏதோ கோபக்கார ரிஷி அப்படின்னு இல்லாம விஸ்வத்துக்கே மித்திரராக இருக்கக்கூடியவர். அதனாலேயே அவருக்கு விஸ்வாமித்திரர் அப்படிங்கிற நாம். அவர் அந்த எல்லா பசு பட்சி எல்லாம் சமாதானப்படுத்திட்டு நீங்க இருங்கோப்பா, நான் இப்ப சித்த போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவ எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்திட்டு அங்கே கிளம்பி வரா.
கங்கையினுடைய கதையை சொல்றார். குமார சம்பவம், நம்ம முருகன் எப்படி அவதாரம் பண்ணினான் அப்படிங்கிற கதையை சொல்றார். இப்படி ஒவ்வொரு கதையா சொல்லிட்டு வரும் பொழுது அங்க ஒரு ஆசிரமத்துக்கு வரா. அந்த ஆசிரமமும் எப்படி இருக்குன்னா, இது ஏதோ ஒரு ரிஷியினுடைய ஆசிரமமும் தெரியுது. ஆனா இப்போ இந்த ஆசிரமம் புழக்கத்துல இல்ல அப்படிங்கிறதும் புரியுது. உடனே ராமர் வந்து கேட்கிறாரா, சுவாமி இந்த ஆசிரமம் யாருடைய ஆசிரமம்? இது இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, ஆனா இங்க யாருமே இல்லையே அப்படின்னு உடனே அந்தோன்னு ஆரம்பிக்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். ஏன்னா இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு கதையை இந்த குழந்தைக்கு சொல்லும்படி எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார். ஆனா இவர் கிட்டதான் இந்த கதையை சொல்லணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் கதைய. ஆமாப்பா நீ சொல்றது வாஸ்தவம் தான், இது கௌதமர் அப்படிங்கிற ரிஷியினுடைய ஆசிரமம். இங்க அந்த கௌதமர்ங்கிற ரிஷி அவருடைய பத்னி அகல்யோட இருந்துட்டு இருந்தா. இப்படி இருந்துட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த இந்திரனுக்கு எப்போதுமே என்ன வேலைன்னா, யாராவது தபஸ் பண்ணா அதை போய் கெடுத்துட்டு வந்துடணும். அதுல கௌதமருடைய தபஸை கெடுக்கணும்னு இவன் பார்த்தான். இவனால முடியல அப்படின்னு உடனே அங்கேருந்து அகல்ய கிட்ட கௌதமரை போல வேஷம் போட்டுட்டு வந்துட்டான். அகல்யக்கோ அது பாவம் தெரியல. அவன் நம்மளுடைய பர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரிஜினல் கௌதமர் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரார். வரும் பொழுது பார்த்தா இந்த இந்திரன் தன் வேஷத்துல இருக்கான்னு உடனே எல்லாம் புரிஞ்செடுத்து வந்திருக்கிறது இந்திரன் தான் அப்படின்னு அந்த கௌதமர் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கறத சொல்றார். தீர்த்தோதகவலிக்லின்னம் அனலம் இவ தீப்யமானம் பஸ்மோதூளித சர்வாங்கம் உமாபதிமிவ சிவபக்தம் மகாத்மானம் சர்வதத்வார்த்த வேதினம் முனிபுங்கவம். தீர்த்தோதகவலிக்லின்னம் சொட்ட சொட்ட நனைஞ்சுட்டே வராராம். அனலம் இவ தீப்யமானம் அக்னிய போல ஜொலிக்கிறார். பஸ்மோதூளித சர்வாங்கம் விபூதிப்பட்ட தரிச்சிட்டு இருக்கார். உமாபதிமிவ சாக்ஷாத் சிவபெருமான போலவே இருக்காராம். சிவபக்தம் சிவபக்தன் மகாத்மானம் மகாத்மா சர்வதத்வார்த்த வேதினம் முனிபுங்கவம் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் முனிபுங்கவரான அவேற்பட்ட கௌதமன் பார்த்த உடனே இந்திரனை சபிச்சுட்டார். இந்த அகல்யை பார்க்கிறார். மனசுல கருணை ஏற்பட்டது. என்ன இருந்தாலும் நம்மளோட இத்தனை நாள் இவ இருந்திருக்கா இல்லையா, இவளுக்கு என்ன கத்தி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கிறார். அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்பொழுது அவருக்கு தோணித்து, நீ வந்து யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாதபடி போமா அப்படின்னு சபிச்சுட்டார். இது சாபம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு அனுகிரகம். இந்த யார் கண்ணுக்கும் தெரியாம போ அப்படிங்கறதுதான் நீ அவ கள்ளா போயிட்டா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய அகல்ய கேட்கிறாராம், எனக்கும் ஏதாவது சாப விமோச்சனம்னு உண்டா? இப்படி சாபத்தை கொடுத்துட்டேன், இதுல இருந்து நான் எப்பதான் வெளியில வருது அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்றாரா, ரகுபதி ராகவ ராஜா ராமபதி சீதாராம் ரகுபதி ராகவ ராஜா ராமபதி எப்படி பதீத பாவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமபிரான் எப்போ இங்க வராரோ அப்ப அவருடைய சரண ரஜஸ் உன் மேல படுமா, அப்போ உனக்கு சாப விமோச்சனம் அப்படின்னு சொன்ன கௌதமர். இந்த அகல்யோ எத்தனையோ வருஷ காலமா காத்துட்டு இருக்கா ராமருக்காக. இப்போ வந்துருவாரோ ராமன், இப்போ வந்துருவாரோ, நாளைக்கு வந்துருவாரா, நான் அடுத்த வருஷம் வந்துருவாரா அப்படின்னு காத்துட்டு 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 இருந்துட்டு இருக்கா இல்லையா. இந்த கதையை விஸ்வாமித்திரர் ராமருக்கு சொல்றார். உடனே ராமர் என்ன பண்ணணும், ஓஹோ என் சரண ரஜஸ் பட்டு அவ கரையறணுமா சுவாமி, எங்க வர சொல்லுங்க இந்த அகல்ய, நான் என்னுடைய சரணத்தை வைக்கிறேன் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரா நம்ம ராமன்? இல்ல இல்லையா, அவர் உடனே பார்த்து பார்த்து தன்னுடைய சரணத்தை பார்த்து பார்த்து வைக்கிறாரா. எங்கேயாவது நம்மளுடைய சரணம் ரிஷி பக்தி மேல பட்டுட போறது பெரிய அபச்சாரமா போயிடுமே அப்படின்னு பார்த்து 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 வைக்க அங்கேருந்து சில்லுன்னு ஒரு காத்து வீசுறது.
அந்த காத்து வீசும் பொழுது ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய சரண ரஜஸ் அப்படி போய் அகல்ய மேல படுறது. அப்படிப்பட்ட அகல்ய வெளியில பிரத்யட்சமாயி வந்து நிக்கிறாராம். வந்து நின்ற உடனே ராமர் அகேது ஓடி போய் நமஸ்காரம் பண்றாரு அகல்யக்கு. நமஸ்காரம் பண்ண உடனே அகல்யக்கு கண்லேருந்து ஜலம் வருதான். ஏன் அப்படின்னா பொதுவா எல்லாரும் நான் உன்னை காப்பாத்தணுமா, காப்பாத்தனா வந்து என் கால விழு அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. ஆனா இந்த தெய்வமும் என்ன பண்றதுன்னா தன்னை காப்பாத்திட்டு தன் காதல வந்து விழதே, இப்படியும் கூட ஒரு தெய்வம் லோகத்துல இருக்குமா அப்படின்னு
இப்பேற்பட்ட அழகான அம்பிகளை நம்ம அதுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தேன், எங்கேயாவது பக்கத்தாத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அவளோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன பண்றது? நீங்க எப்பேற்பட்ட மங்களமான காரியம் இவாளை நம்ம அதுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து கேளே, உங்களுக்கு பரம மங்களம் உண்டாகட்டும் சுவாமி. இவா 2 பேரும் யாரு? தேவ துல்லிய பராக்கிரமோ, தேவர்களை போல இருக்காளே. வேற சொல்றா கஜ சிம்ஹ கதி வீரோ, யானைய போல நடக்கிறா, சிங்கத்தை போல நடக்கிறா. யானைய போல அப்படின்னா மிஸ்ர நடையில நடக்கிறா, சிம்ஹ நடையில நடக்கிறா. அப்படி சிம்ஹ கதியில அப்படி நடந்து வராளே, புலிய போல வியாகுரத்தை போல வராளே, இவா யாரு அப்படின்னு கேட்கறா. அப்புறம் ஜனகருக்கு மனசுல தோணிதான், இங்க நம்ம மாப்பிள்ளையா வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். ஆசைப்பட்டது இவர் யானை மாதிரி இருக்கார், இவர் புலிய மாதிரி இருக்கார், இவர் சிங்கம் மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னா அட்ஜெக்டிவ் எதுவுமே நல்லா இல்லையே. அதனால கொஞ்சம் ஏதாவது அடுத்து நல்ல அட்ஜெக்டிவா சொல்லணும் அப்படின்னு புண்டரீக விசாலாக்ஷோ, தாமரை போன்ற கண்களுடையவாளா இருக்காளே. கட்கதூனி தனுர்தரோ, அப்படி இடுப்புல அந்த கத்தியவா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த அழகே கனகச்சிதமா இருக்கே. இவா யாரு? இப்படி இருக்கிற இவா அஸ்வினா விவரூபேண சமுபஸ்திதயோபனோ, அஸ்வினி குமாரர்களை போல இருக்காளே, இவா யாரு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டு பின்னாடி இவ ரொம்ப அழகா கேட்கிறாளாம். இவாளுடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாளாம். தத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இவா பகவான் தானே அப்படின்னு ஜனகர் கேட்கிறார். இந்த இடத்துல தசரதர் அகமே மகாத்மானம், எனக்கு தெரியும் ராமர் யாரு அப்படின்னு ராமர் பத்தி சொல்லிருக்கணுமா வேண்டாமா? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லலையா. பேசாம கண்ணனால இப்படி தலையாட்டிட்டு இப்படி ஒரு மந்தஹாசம் பண்ணிட்டு, இவா தசரத ராஜகுமாரர்கள்பா அப்படின்னு உடனேயே புரிய வேண்டிய வாழ்க்கை புரிஞ்சுடுதான். அதாவது என்னன்னா, ஜனகருக்கு புரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறது சாட்சாத் பகவான் தான் அப்படின்னு. அதனால அவளை அழைச்சிட்டு சபா மண்டபத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அங்கேருந்து விஸ்வாமித்திரர் நடந்து வராரு. பின்னாடியே ஸ்ரீராமரும் லக்ஷ்மண ஆழ்வாரும் நடந்து வர அந்த அழக பாட்டா. தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தோடு கடல் கமலவண்ணத்தாள் கண்டார் தாழே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் மதுவே வாழ் கொண்ட கண்ணாரே வடிவிலை முடிய கண்டார் ஊழ் கொண்ட சமயத்தன்னார் குருவு கண்டாரே மக்கார் தோள் கண்டார் தோளே கண்டார். ஸ்ரீராமர் இப்படிதானே கோதண்டத்தை புடிச்சுட்டு நடந்து வரார். ஆத்துக்குள்ள இருக்கிறவா அங்கேருந்து பார்க்கும்போது முதல்ல ஸ்ரீராமர் பிரானுடைய தோள் தெரியறதாம். அந்த தோளை பார்த்துட்டு வந்தவா யாரு வந்திருக்காலும் முகத்தை பார்க்க வேண்டாமோ, தோளை பார்த்தவா தோளையே பார்த்துட்டு இருக்காராம். என்ன ஒரு அழகா இருக்கு பாரு இவருடைய தோள், சுந்தர பாகுவா இவ்வளவு அழகா இருக்கு இவருடைய தோள் அப்படின்னு சொல்றா. பக்கத்துல இருக்கிற உடனே சொல்ற, என்னடி தோள்? பெரிய தோள். கமல மன்னத்தாள் கண்டார் தாழே கண்டார். தோளை பார்த்துட்டு இருக்கா. அவர் சரணத்தை பாருடி, அப்படியே தாமரப்பூ போல இருக்கேன் அப்படியே அந்த சரணத்தை பார்த்தவா பார்த்துட்டே இருக்கா. இப்படி பிடிச்சிட்டு வராரு இல்லையா, அந்த கைய பார்த்தவா தடக்கை கண்டார் அதுதே. கைய பார்த்தவா கையே பார்த்துட்டு இருக்கா. ஸ்ரீராமருடைய கண்ணை பார்த்தவா கண்ணையே பார்த்துட்டு இருக்கா. இப்படி ராமபிரான் வரும்போது எல்லாரும் மித்திலே நினைக்கிறவாளா அப்படியே நின்று இப்படி ஆன பார்த்துட்டு இருக்கா. ராமரோடனே மனசுல நினைச்சுக்காரு, என்னது இந்த நாட்டுல எல்லாரும் இப்படி ஆன வாய பழந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்படி பார்த்தா இவ்வளவுதானா, யாராவது கொஞ்சம் அழகா இப்படிதான் பாப்பாளோ அப்படின்னா வாழ் கொண்ட கண்ணா. இவ அப்படின்னா யாரையும் பார்த்துட மாட்டாராம். இவளுடைய கண்ணே அப்படியே வாழ் போல தீக்ஷ்ணமா இருக்குமா. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணிலையும் தப்பிக்கக்கூடியவர் ஒருத்தரே ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா அது நம்ம ராமர் தானா. அப்படி அங்கே அந்த சபா மண்டபத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணினார். அந்த சபையில ஜனகர் தன்னுடைய ஆசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார். விஸ்வாமித்திரர் அவருடைய ஆசனத்தை அமர்த்தி பக்கத்துல ராமரும் லக்ஷ்மணரும் உட்கார்ந்து இருக்கா. பல தேசத்திலிருந்து ராஜாக்கள் வந்திருக்கா. எதுக்கு அப்படின்னா சீதாதேவிக்கு ஸ்வயம்பரம் நடத்தணும். ஸ்வயம்பரம் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா, அங்க சிவ தனுஷ் இருக்கு.
அந்த சிவ தனுஷை யாரு எடுத்து நான் ஏற்றாலோ அவளுக்கு சீதையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஜனகர் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கார். மேல உபரி கையில சீதா பிராட்டி நின்றுட்டு இருக்கா. ஒவ்வொரு ராஜாக்களா வந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க ராஜாக்கள்லாம் வரா வந்து இந்த வில்ல தூக்கணும் அப்படின்னு இந்த வில்லுல கைய வச்சு அப்படி இழுத்தாலே அவ பின்னாடி போய் கீழே விழுந்துடுறா. யாராலையும் அந்த வில்ல அசைக்க கூட முடியல. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த வில்ல தூக்குறதுக்கு பாதி இப்படி தூக்குறது போல இப்படி தூக்கிடுறா. இதுக்கு மேல அவனால நிமித்த முடியல. பட்டுன்னு வில்லையும் போட்டுடுறா, தானும் கீழே விழுந்துடுறா. சில பேர் தூக்குறத பார்த்தே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறா. இப்படி பலதரப்பட்ட ராஜாக்கள் நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுது விஸ்வாமித்திரர் ராமரை பார்த்தாராம். பார்த்து வச்சா ராமா தனுஷ் பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். குழந்தை ராமா இந்த வில்ல பாருப்பா அப்படிங்கிறாரா. பாரு அப்படின்னு வாய் சொல்றது, ஆனா கண் என்னமோ இந்த வில்ல எடுப்பா அப்படின்னு சொல்றதாம். ராமர் உடனே அங்கேருந்து விஸ்வாமித்திரருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து வரா. ஏதோ சாதாரண வில்லு போல எடுத்துடலாமே அப்படின்னா இது சாதாரண வில்லு கிடையாது. சாக்ஷாத் சிவபெருமான் எடுத்து உபயோகப்படுத்தின வில்லு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட வில்லா இருக்கணும். அந்த வில்ல பிரதட்சணம் பண்ணி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார் ராமர். நமஸ்காரம் பண்ணிட்ட உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மனசுல என்ன ஒரு எண்ணம்னா, நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ராஜா, எத்தனை யுத்தம் பார்த்திருப்போம், நம்மளால ஏன் இந்த வில்ல அசைக்க கூட முடியல. இது ஒரு பொடி பையன் 16 வயசுக்குள்ள ஆனேங்கிறாங்க. இது இவனால தூக்கிட முடியுமோ, இதை வேற விஸ்வாமித்திரர் போய் பாருங்கிறாரு. என்னத்த பார்க்க போற அப்படி பார்த்துட்டு வேணா போகலாம் அப்படின்னு இந்த ராஜாக்கள்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஜனகருக்கும் மனசுல கவலை, எப்படியாவது இவர் இந்த வில்ல எடுத்துட்டுமே அப்படின்னு டென்ஷனா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். அங்க சீதா பிராட்டி பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டு இருக்கா. இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ராமன் எப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்படி அசைச்சு அப்படி அசைச்சு பண்ணாரா அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு யானை கருப்பை எப்படி தூக்குமோ அது போல அனாயாசமா அந்த வில்ல எடுத்தாரா. அப்படி வில்ல எடுக்கும் பொழுதே அந்த நானை எடுத்து அப்படி ஒரு உதறா. அங்க இத்தனை ராஜாக்கள் ராமனால இந்த வில்ல தூக்கிட முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு இருந்தா இல்லையா. அந்த சந்தேகத்தை ஒரு உதறினார். அங்கேருந்து கீழேந்து நானை இழுத்து மேல கட்டணும். அப்படி கீழேந்து அந்த நானை இழுக்கும் பொழுதே மேல இருக்கக்கூடிய சீதா பிராட்டியினுடைய மனசையும் சேர்த்து அப்படி இழுக்கிறார். அப்படி மேல அந்த நான் கையில கட்டணும் இல்லையா. அப்படி கட்டும் பொழுது தன்னுடைய வம்சத்துல இருக்கக்கூடியவாளுடைய புகழ் அப்பேற்பட்ட சூரிய வம்சத்தினுடைய கொடிய மேல இழுத்து கட்டினார். அப்படி கட்டி அதை ஒரு இழுத்தாரா. மட்டேன்னு பூமி கம்பஸ்ட அப்படின்னு பூமியே அதிர்றது போல அந்த வில்லு முறிஞ்சது. ஜனகருக்கும் மனசுல இருக்கக்கூடிய கவலை பட்டேன்னு முறிஞ்சுதான். அப்படி முறிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கக்கூடியவா எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கா. இது எப்படி சாத்தியம், இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது அங்கேருந்து சீதா பிராட்டி அண்ணன் நடையில அழகான ஒரு பெரிய மாலை, அந்த மாலையை ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு போடணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வரா. எடுத்துட்டு வரும்பொழுது ராமர் என்ன பண்ணணும், இவரோ பெரிய ராமரா இருக்கா, சீதையோ குட்டி சீதையா இருக்கா, குனிஞ்சு வாங்கிக்கணுமா வேண்டாமா, வேற பாட்டு தலையை தூக்கி வச்சுட்டு நிற்கிறாரா. உடனே அங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் என்னது இது, மாப்பிள்ளை இப்படி தலையே தூக்கிட்டு இருந்தா, பொண்ணு எப்படி மாலையை போடுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது அவர் அங்க இருக்கக்கூடியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னா, இந்த வில்ல எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது குருநாதாருடைய வாக்கியம். அவருடைய வாக்கை பூர்த்தி பண்றதுக்காக நான் எடுத்தேன். ஆனா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது என்ன இஷ்டப்படி நடத்திக்கிறது கிடையாது, அப்பா அம்மாவுடைய சம்மதம் வேணும் அப்படின்னு உடனே மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஜனகர். அங்கேருந்து உடனே ஒரு பெரிய லெட்டர் எழுதி அயோத்திக்கு அனுப்புறார். விறுவிறு வேகமா தூதுவர்கள் போய் அந்த லெட்டரை தசரதர் கிட்ட கொடுத்த உடனே தசரதருக்கும் பரம சந்தோஷம். வசிஷ்டர் உடனே சொல்றார், அப்பா இது உச்சிதமான சம்பந்தம், நம்ம குழந்தை ராமனுக்கு இதுதான் நல்ல சம்பந்தம், இது நம்ம கண்டிப்பா போய் இந்த சம்பந்தத்தை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு உடனே அயோத்தியிலேருந்து தசரதர், கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி, பரத சத்ருக்னார் அழைச்சிட்டு வசிஷ்டர், சுமந்திரர் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பி
மிதிலைக்கு வரார். மிதிலைக்கு வந்த உடனே ஜனகர் அங்கேருந்து வந்து இவாளை ஸ்வாகதம் பண்றார். இவா பண்ணக்கூடிய உபசாரத்திலேயே ரொம்ப சொக்கி போயிட்டார். தசரதர் பார்த்து சொல்றார், எப்பேற்பட்ட நல்ல குணமுடையவாளா இருக்கேனே நீங்க அப்படின்னு அவளை பார்த்து சந்தோஷப்பட, இது போல கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே பங்குனி மாதம் உத்தர நட்சத்திரத்துல ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும் கல்யாணம் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்றா. இவா 2 பேருக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணலையா, அங்கேயே லக்ஷ்மணருக்கும் ஊர்மிளைக்கும் பரதனுக்கு ஜனகருடைய தம்பியான குச்சத்வஜன் அவருடைய பெண் மாண்டவியையும் சத்ருகனுக்கு ஸ்ருதகீர்த்தியையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரே முகூர்த்தத்துல ஒரே மண்டபத்துல 4 கல்யாணங்கள். பொதுவா குழந்தைகள் பிறக்கிறது ஒரே நேரத்துல பிறந்துருவா, அவளுக்கு கல்யாணமும் ஒரே நேரத்துல, அதுவும் ஒரே குடும்பத்திலேயே 4 பெண்கள் கிடைக்கிறா அப்படின்னா இது எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம், தெய்வ சங்கல்பம் இல்லையா? அப்படி அத்தனை மகான்களும் குழுமி இருக்கா. ஸ்ரீராமரோ மரகத மலையை போல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். சீதா பிராட்டி அங்கே இருந்து சர்வாலங்கார பூஷிதையாக ஹம்ச பார்டர் வச்சு அவர் மஞ்சள் புடவையை கட்டிட்டு இருக்காளாம். எல்லா விதமான ஆபரணங்களும் போட்டுட்டு இருக்கா. கழுத்துல எல்லா விதமான நெக்லஸ், மாங்காய் மாலை, காசு மாலை, வைரஹாரம் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கா. காதுல குண்டலங்கள், தலையில சந்திரபிரப சூரிய பிரப கல்கி துழா எல்லாம் வச்சுட்டு ஜடை வச்சு பின்னிட்டு குஞ்சலம் வச்சுட்டு அங்கேருந்து கையில அழகான வளையல்கள் போட்டுட்டு இருக்கா. விரல்கள்ல ரத்ன மோதிரங்கள் போட்டுக்கொண்டு தோள்கள்ல வங்கி போட்டுட்டு இடுப்புல அழகான மேக்கலை, கால்ல அழகான கொலுசு போட்டுட்டு அங்கேருந்து குடுகுடுன்னு ஓடி வந்துடலையா. அந்த நடையில ஹம்ச காமினியாக தேவி அங்கேருந்து வரா. அங்கேருந்து சீதா பிராட்டி வரும்பொழுதே பின்னாடி மகாலட்சுமி ஸ்வரூபமாகவே இருக்கக்கூடிய ஊர்மிள, மாண்டவி, ஸ்ருதகீர்த்தி இவாலாமும் அங்கேருந்து வரா. ஸ்ரீ ராமபிரான் மலையை போல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். பக்கத்துல பவழ கொடி போன்ற சீதா பிராட்டி. பச்சையில சிவப்பு இருந்தா எவ்வளோ அழகா இருக்கும், அது போல காண 2 கண்ணு பத்தனையா இவாளாருக்கும் அப்படி அழகா பார்த்துட்டே இருக்கா. இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஜனகர் வந்தாங்க. எல்லாரும் இந்த ஜோடிகளை பாக்குறாங்க இல்லையா. அப்போ ராமர் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பொண்ணு எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கணுமா வேண்டாமா? ராமர் சீதையை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறார். சில வாக்கில இருக்கா, பொண்ணையே பார்த்துட்டு யார் வரா யார் போறான்னு கூட தெரிஞ்சுக்காம அங்க இருக்கக்கூடிய வைதிகரப்பா அந்த மந்திரத்தை சொல்லுப்பா, மந்திரத்தை சொல்லுப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுற இடமே சில பேர் இருப்பாங்க. ராமர் அப்படியா இருப்பார். அவர் சீதையை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறார். அதனால அங்கிருந்து ஓடி வந்தார் ஜனகர். ஜனகர் வந்து சீதா மம சுதா சஹ தர்மச்சரிதவ பிரதீட்ச ஜெய்னாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணீஸ்வவானினா இயம் சீதா மம சுதா சஹ தர்மச்சரிதவ பிரதீட்ச ஜெய்னாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணீஸ்வவானினா பதிவ்ரதா மகாபாகா சால்யேவானுகதா சதா. எடுத்த உடனே ராமா என் பொண்ணு சீதைய பாரு அப்படின்னு சொல்லலையா ஜனகர். ஏன் அப்படின்னா சீதை உண்மையிலேயே தன் குழந்தை இல்லை இல்லையா, தான் பூமியிலேருந்து தானே தேவி அவதாரம் பண்ணினா. அதனால முதல்ல சொல்றார் இயம் சீதா, ராமா பாருபா இவள் சீதை, மம சுதா என்னுடைய பெண், சஹ தர்மச்சரிதவ ஏதோ என்னுடைய பெண் அப்படிங்கிறதுனால பெருமைக்காக உன்கிட்ட சொல்லலப்பா. ஆனா அவ உன்னுடைய தர்மத்துக்கு உனக்கு எப்போதும் துணையா இருப்பா. பிரதீட்ச ஜெய்னாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணீஸ்வவானினா. சீதையினுடைய கையை பிடிச்சுக்கோப்பா, உனக்கு எல்லா விதமான மங்களங்களும் உண்டாகும். இவளையும் ஏதோ சாதாரணமா நினைச்சுக்காத, இவ பதிவ்ரதா மகாபாகா, மகாபாகியவதி பதிவ்ரத சால்யேவானுகதா சதா. உன்னை எப்பொழுதும் உன்னுடைய நிழல் போல தொடர்ந்து வருவா அப்படின்னு சொல்லி பாணி கிரகணம் பண்ணி வைக்கிறார். யதோக்தமா கல்யாணத்துல என்னென்ன பிரக்ரியை உண்டோ எல்லாம் 4 பேருக்கும் வெகு விமர்சையா நடக்கிறது. அப்படி நடந்து கௌஷிக கௌதம நந்தன
அதனால இது என்கிட்ட இருக்கிறத காட்டிலும் உன்கிட்ட இருக்கட்டும்பா அப்படின்னு அந்த விஷ்ணு தனுஷம் கொடுத்தார். கல்யாணத்துக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் போல கொடுத்தார். அதை வாங்கி ராமன் வருணன் கிட்ட கொடுத்தார். வருணனை கொண்டு போய் நீ அகஸ்தியர் கிட்ட கொடுத்துடும், பின்னாடி எனக்கு தேவைப்படும் போது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, அங்கே இருந்து தசரதரோ பயந்துட்டு இருந்தார். இந்த பரசுராமரோ வந்தா சத்திரியர்களை ஒழிச்சு கட்டுவேன்னு நிற்பாரே, இவர் நம்ம குழந்தை ஏதாவது பண்ணிட போறார் அப்படின்னு பயந்துட்டே நிற்கும் பொழுது இவரும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கிளம்பின உடனே ரொம்ப சந்தோஷம். தன்னுடைய குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு நாட்டு பெண்களை அழைச்சிட்டு மிதிலையிலே இருந்து கிளம்பி அயோத்தியாவில பிரவேசம் பண்ணி அயோத்தியாவில ரொம்ப அழகா குடித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸ்ரீராமரும் சீதா பிராட்டியும். இந்த ராமாயணமே ரொம்ப அழகா சுருக்கமா நாம பார்க்கணும் அப்படின்னா, நாம ராமாயணம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப அழகா ஒவ்வொரு காண்டமும் ஒவ்வொரு ராகத்துல சுருக்கமா இருக்கும். அதுல இன்றைய தினம் நாம பார்த்தோம் இல்லையா பால காண்டம், அதை ஸ்மரிச்சுட்டு இன்றைய தின சத்சங்கத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். शुद्ध ब्रह्म परापर राम आत्मक परमेश्वर शेषदल सुख राम आर्यमर प्रकृत राम चंद किरण कुल मंडन राम दशरथ नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोर ताटक घातक राम आदित्यादिक बालक राम तोषितमगधं रक्षक राम श्रीमदायोध्यानक राम तमोनि सम्भोगित राम மேற்கொண்டு நாளைய தினம் பாதுகாப்பு